அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். 12/10/2025 அதாவது இன்று நடந்த பாண்டிச்சேரி VA மற்றும் MTS எக்ஸாம் உடைய ஆன்சர் கீயை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நான் இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் புக்லெட் சீரிஸ் டி. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, if 2805 divided by 2.55 is equal to 1100, then 280.5 divided by 25.5 is equal to அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. சோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆப்ஷன் பி 11 is the right answer. செகண்ட் கொஸ்டின், 3 வெவ்வேறு சாலை கடப்புகளில் உள்ள போக்குவரத்து விளக்குகள் முறையே 24 வினாடிகள் மற்றும் 36 வினாடிகள் மற்றும் 54 வினாடிகளுக்கு பிறகு மாறுகின்றன. அவை அனைத்தும் காலை 10:15 மணிக்கு ஒரே நேரத்தில் மாறினால் எந்த நேரத்தில் மீண்டும் ஒரே நேரத்தில் மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, ஆப்ஷன் சி 10:18:36 AM. 10:18:36 AM is the right answer. Third question, the angle between the hands of the clock at 6:10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. So angle between 6:10ல angle எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. The correct answer option B 125 degree. The correct answer option B 125 degree. Fourth question, the ratio of the number of the boys and girls in a college is 7.7:8. If the percentage increases in the number of boys and girls be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? அப்படின்னு பார்க்கும்போது 21:22. 21:22. Option D is the right answer. Fifth question, in a figure, RQ is a tangent to the circle with the center O. If SQ is equal to 6 cm, QR is equal to 4 cm, then OR is அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி 5 cm. Option C 5 cm. Sixth question, the ratio of LCM and HCF of the least composite and the least prime number is அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. least composite and least prime number என்ன அப்படின்னா 2:1. Option C 2:1. Seventh question, the length of the diagonal of a rhombus are 24 cm and 32 cm. Then the length of the altitude of the rhombus is அப்படின்னு கேட்கும்போது 19.2 cm is the right answer. Option B 19.2 cm. Eighth question, if 2 sin square beta beta minus cos square beta is equal to 2, then beta is அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் A 90 degree. Option A 90 degree. Ninth question, the number of revolution made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் B 40. ஆப்ஷன் B 40. 0.7 மீட்டர் ஆரம் கொண்ட ஒரு வட்ட சக்கரம் 176 மீட்டர் தூரம் உருளும் போது செய்யும் சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் B 40 is the right answer. Next 10th question. 10th question, from a point Q, a tangent PQ is drawn to the circle such that the length of PQ is 12 cm and the distance of Q from the center is 13 cm. The radius of the circle என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் D 5 cm. The radius of the circle என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க 5 cm. 11th question, if the average of 5 consecutive even number A, B, C, D and E is 52, then the product of B and E என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி none of this. 12th question, the equation which is not a quadratic in nature, இயற்கையில் இருபடி இல்லாத சமன்பாடு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி x square plus 2x plus 1/x is equal to 0. இதுதான் வந்து not a quadratic. Okay, quadratic equation இதுதான் கிடையாது. 13th question, if P a/3/4 is the midpoint of the line segment joining the point Q minus 6, 5 and the R minus 2, 3, then the value of A is என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் A minus 12. ஆப்ஷன் A minus 12. 14th question, the value கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் A 7.0. ஆப்ஷன் A 7.0. 15th question, 1.6 expressed as fraction. இந்த 1.6 வந்து எப்படி ஃபிராக்ஷன்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் A 5/3. ஆப்ஷன் A 5/3. 16th question,
If a chord of a circle of radius 28 centimeter makes an angle of 90 degree at the center, then the area of the minor segment is அப்படின்னு பார்க்கும்போது 224 centimeter square. Option B 224 centimeter square. 17th question, in the adjacent figure, what will be the value of x plus y? 17th question, option D 90 degree. Option D 90 degree. 18th question, the probability of a leap year selected at random having 53 Wednesday is அப்படின்னு பார்க்கும்போது option B 2 by 7. Option B 2 by 7. Option B 2 by 7. 19th question, the ratio of the total surface area to the lateral surface area of a cylinder with a base radius 80 cm and height 20 cm is அப்படின்னு பார்க்கும்போது option B 5:1. 5:1. Option B 5:1. 20வது கேள்வி, x square plus kx minus 5 by 9 is equal to 0 என்ற சமன்பாட்டின் வர்க்கமூலம் 1 by 3 எனில் k இன் மதிப்பு என்னன்னு கேக்குறாங்க. So option A 4 by 3. Option A 4 by 3. 21st question, in the given figure, the number of zeros of polynomial f of x are 21st question, option D 3. 21st question, option D 3. 22nd question, which of the following equation has the sum of its roots as 3 அப்படின்னு பார்க்கும்போது option D. Option D. Root 2x square minus 3 by root 2 x plus 1 is equal to 0. Which of the following equation has sum of its roots as 3 அப்படின்னு பார்க்கும்போது option D. Root 2x square. 23rd question, if the height of a tree is 6 meter, which is broken by wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 30 degree with the ground, the height from the bottom of the tree broken by the wind is அப்படின்னு பார்க்கும்போது 23rd question, option A 2 meter. 24th question, Ravi walks 8 km towards northeast and then he walks 6 km towards southeast. Find the total distance as well as shortest distance between the starting and end point. அப்படின்னு பார்க்கும்போது option A 14 km 10 km. Option A 14 km 10 km. 25th question, pointed to a person, Raju said, he is the only brother of my father, mother, daughter. How is the person related to Raju? அப்படின்னு பார்க்கும்போது option C father. Option C father. Next இந்த general studies வந்து ஆரம்பிக்குது. So 26th question, which of the following statement is correct about South America? அப்படின்னு பார்க்கும்போது South America அப்படிங்கிற கான்டினென்ட் பத்தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, சவுத் அமெரிக்கா அப்படிங்கிறது இஸ் கனெக்டட் டு நார்த் அமெரிக்கா த்ரூ இஸ்துமஸ் ஆஃப் காலிடோனியன். இதுல வந்து நான் தேவைப்படுறத டிஸ்கஸ் பண்றேன், உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா பயன்பெறும், அவசரப்படாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த த்ரூ த கொஸ்டின் பேப்பர் மூலமா என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன், ஓகேங்களா? சவுத் அமெரிக்கா அப்படிங்கிறது நார்த் அமெரிக்கா கூட எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, எந்த காலிடோனியன் கொடுத்திருக்காங்க. இது முற்றிலும் தவறு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நார்த் அமெரிக்காவும் சவுத் அமெரிக்காவும் பனாமா அப்படிங்கிற ஒரு நிலச்சந்தி மூலியமா தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நார்த் அமெரிக்காவும் சவுத் அமெரிக்காவும் பனாமா அப்படிங்கிற நிலச்சந்தியால தான் சேருது. நிலச்சந்தினா உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டு நிலப்பகுதியை வந்து இணைக்கக்கூடிய ஒரு குறுகிய நிலப்பகுதியை தான் நிலச்சந்தின்னு சொல்லுவோம், இஸ்துமஸ் சொல்லுவோம். அதாவது ரெண்டு நிலத்தை இணைக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய நிலப்பகுதி தான் பனாமா. சோ நார்த் அமெரிக்காவும் சவுத் அமெரிக்காவும் பிரிக்கக்கூடிய நிலச்சந்தி, இணைக்கக்கூடிய நிலச்சந்தி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பனாமா. இங்க காலிடோனியன் கொடுத்திருக்காங்க, இது தப்பு. அதே மாதிரியே அப்போ பசிபிக் பெருங்கடலையும் கரிபியன் கடலையும் இந்த பனாமா தான் பிரிக்குது, புரியுதுங்களா? ரெண்டு நிலமா இருந்தா இணைக்கும், அதுதான் இஸ்துமஸ். இதே ரெண்டு நீர் பகுதியா இருந்ததுன்னா, அதாவது ரெண்டு கடலா இருந்ததுன்னா நடுவுல வந்து ஒரு நிலப்பகுதி இருந்தா அது பிரிச்சு தானே காட்டும். சோ பனாமாங்கிறது எதை பிரிக்குது, எந்த பெருங்கடலை பிரிக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பசிபிக் பெருங்கடலையும் கரிபியன் கடலையும் பிரிக்குது. கரிபியன் கடல் அப்படிங்கிறது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுடைய ஒரு கடல், புரியுதுங்களா? அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுடைய ஒரு பகுதி தான் கரிபியன் கடல் சொல்லுவாங்க. சோ நார்த் அமெரிக்காவும் சவுத் அமெரிக்காவும் பிரிக்கக்கூடிய இஸ்துமஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இணைக்கக்கூடிய இஸ்துமஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிலச்சந்தி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பனாமா. இங்க காலிடோனியன் கொடுத்திருக்காங்க, அதனால தப்பு. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, பிரேசில் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் சவுத் அமெரிக்கா. சவுத் அமெரிக்காவிலே பிரேசில் தான் பெரிய கண்ட்ரிங்கிறாங்க, இது முற்றிலும் சரி, ஓகேங்களா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உலகத்திலேயே 5வது ஒரு பெரிய நாடு, பரப்பளவுல பெரிய நாடுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரேசில்.
பிரேசில். உங்களுக்கே தெரியும் அதெல்லாம் பேசிக் ஜிகே தானே. இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உலகத்திலே பரப்பளவுல ஏரியாவில் பெரிய நாடு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யாவை சொல்லுவோம், செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கனடா இருக்கு, தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனா, ஃபோர்த் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா, ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி பை ஏரியான்னு கேட்டீங்கன்னா பிரேசில். இதுல இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவிலே பெரிய நாடு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரேசில்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ரைட். அப்ப ஒன்லி பி ஏதோ அதுதான் ரைட். சோ ஆப்ஷன் ஏல கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஏன் தப்பு அப்படின்னா சவுத் அமெரிக்காவும் நார்த் அமெரிக்காவையும் எந்த நிலச்சந்தி இணைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பனாமா இணைக்குது, காலிடோனியன் கொடுத்திருக்காங்க, அதனால தப்பு. 27th question பாருங்க. The smooth oval shaped ridged like feature composed mainly of glacial till with some masses of gravel and sand is called. அதாவது இது வந்து எங்கன்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இது இருக்கு. லேண்ட்ஃபார்ம் நிலத்தோற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நிலத்தோற்றம் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான இன்னொரு நிலத்தோற்றம் வந்து உருவாகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்தம் ஃபர்ஸ்ட் கான்டினென்ட் ஓஷன் உருவானுச்சுல, அது அப்படியே இருக்க வேண்டியது. அதுல இருந்து தான் மலைகள், பீடபூமிகள், சரமவெளி உருவானுச்சு. அந்த மலைகள்ல இருந்து தான் அது வந்து எரோஷன் அண்ட் டெபாசிஷன், அரித்தல் மற்றும் படிய வைத்தல், இந்த நிகழ்வு மூலியமா தான் புதிய புதிய நிலத்தோற்றம் உருவானுச்சு. சோ அப்ப மலையில இருந்து தான் வந்து பாறை உடைஞ்சு மண்ணு உருவானது, அதாவது பீச் உருவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிலத்தோற்றத்தை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. அப்போ ஒரு புதிய நிலத்தோற்றம் உருவாகிறதுக்கு எதெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேக்டர் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காத்து, அதுக்கப்புறம் ரிவர் ஆறுகள், அதுக்கப்புறம் பனி ஆறுகள், கிளேசியர்ஸ், இது எல்லாமே கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. அப்போ ஒரு நிலத்தோற்றம் புதுசா உருவாகுதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலை இருக்குன்னா அது மலையாவே தான் இருக்கும். அங்க எரோஷன் அண்ட் டெபாசிஷன் நடக்காத வரைக்கும், எரோஷன்னா அரிக்கிறது, டெபாசிஷன்னா அதை அரிச்சது போய் ஒரு இடத்துல படிய வைக்கிறது. ஓகேங்களா? இது ரெண்டு நடந்தாதான் புதிய நிலத்தோற்றம் வந்து உருவாகும். இங்க என்ன கேட்கிறாங்கன்னா மென்மையான ஓவல் வடிவ முகடு போன்ற அம்சங்கள் முக்கியமாக பனிப்பாறைகளால் ஆனவை. ஓகேங்களா? நிறைகளின் சில சரளை மற்றும் மணல் கொண்டவை எப்படி அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இப்ப இந்த பனிப்பாறைகள் அரிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய வந்து சரளை மண்ணு, மணல், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். அப்படி அது படிய வைக்குதுல, படிய வைக்கும் போது என்ன வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க. ஸ்மூத் ஓவல் ஷேப், அதாவது ஓவல் ஷேப்ல ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து உருவாகுது. எதனால உருவாகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பனிப்பாறை அரிச்சு உருவாகுது. அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மண்ணு, சரளை மண்ணு இதெல்லாம் தேங்கி இருக்கு. அப்படி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சரளை கிளேசியர்ஸ், பனியாறுகள்ங்கிறது ஒரு மலை உச்சியில இருக்கும். அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே சறுக்கி வருது அப்படின்னா ஒரு எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும். சறுக்கி விழும்போது ஒரு இடத்துல தேய்ச்சி என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஓவல் ஷேப்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உருவாகும். அதாவது ஒரு சேர் போட்ட மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அரிச்சு உருவாகும். அப்படி உருவாகும் போது ஃபைனலா அது வந்து அது கொண்டு வந்த எல்லா படிவுகளையும் போய் ஒரு இடத்துல படிய வைக்கல. அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. இதுக்கு என்ன கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, ட்ரம்லின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நான் லேண்ட்ஃபார்ம் அப்படின்னு இந்த சாப்டரே போட்டிருப்பேன். அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும்பா. இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஃபார் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் இது. சோ அடுத்த क्वेश्चन ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு. the ozone layer is found in, ஓசோன் லேயர் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து பூமிக்கு வந்து மொத்தம் 3 அடுக்குகள் இருக்கா. கிரஸ்ட், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது மேண்டல், அதுக்கு கீழே இருக்கிறது கோர், கரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கிரஸ்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது வந்து லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிரஸ்டுக்கு மேலோடுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாறைக்குளம் சொல்லுவோம். அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 அடுக்குகள் வந்து இருக்கும். எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகே, மொத்தம் 5 அடுக்குகள், அதாவது வளிமண்டல அடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். வளிமண்டலம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் காற்று நிரம்பிய பகுதியை தான் அட்மாஸ்பியர் சொல்லுவோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரோபோஸ்பியர், இது வானிலை அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது அடுக்கு இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து தெளிவான வானம் இருக்கிறதுனால இங்க தான் விமானம் பறக்கும். மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா மீசோஸ்பியர், அதாவது இடை அடுக்குன்னு சொல்லுவோம். இங்க தான் அந்த விண்கற்கள் எல்லாம் எரிய ஆரம்பிக்கும். மேலே இருந்து வரக்கூடிய விண்கற்கள் இங்க தான் எரிய ஆரம்பிக்கும். அதனால விண்கல் எரியும் பகுதின்னு சொல்லுவோம், மீசோஸ்பியர். ஓகே, இடை அடுக்குன்னு சொல்லுவோம். அடுத்து இந்த ஃபோர்த் ஒன் வந்து தெர்மோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், வெப்ப அடுக்கு. இல்லனா வந்து என்ன சொல்லுவோம், அயனோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அயனி அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நிறைய அயான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. இங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரேடியோ அந்த அலைகள்லாம் இங்க இருந்து தான் வந்து நம்மளுக்கு பூமிக்கு வருது, இங்க இருந்து தான் வருது, அயனி அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். லாஸ்ட்ல இருக்கிறது வந்து எக்ஸோஸ்பியர், அதாவது வெளி அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம், எக்ஸோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஓசோன் லேயர் வந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல் அடுக்கு இருக்குல்ல ட்ரோபோஸ்பியர், அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல தான் ஓசோன் லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசன்டா இருக்கும். அதாவது ஓசோன் அடுக்கு வந்து இங்க தான் இருக்கும். அதாவது ஓசோன் படலம் இங்க தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ஓசோன் படலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நேரடியான அந்த அல்ட்ராவயலட் ரேஸ் இருக்குல்ல, அது அல்ட்ராவயலட் பி ரேஸ், சி ரேஸ் இதெல்லாம் வரும். அதை வந்து நம்மள ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புது நம்மளுக்கு. இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்கின் கேன்சர், கேட்ராக்ட் இந்த மாதிரி பல நோய்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும். இங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஓசோன் அடுக்கு எங்க இருக்குன்னா இரண்டாவது அடுக்கான ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல தான் வந்து இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே ரைட், அடுத்தது பார்ப்போம்.
அலாக்நந்தா ஹாஸ் இட் சோர்ஸ் இன் த அலாக்நந்தா. அதன் மூலம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது வெரினாகா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வெரினா கிடையாது. இது வந்து வெரினாக் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஜீலம் நதியுடைய சோர்ஸ். இது ஜீலம் நதி இருக்குல்ல, சிந்து நதியுடைய முக்கியமான துணையாறு ஜீலம், அதனுடைய சோர்ஸ் தான் வெரினாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெரினாக் அப்படிம்பாங்க. சதோபந்த் கிளேசியர், சதோபந்த் பனிப்பாறை அப்படிங்கிறது, சதோபந்த் பனிப்பாறைங்கிறது தான் அலாக்நந்தா வந்து உருவாகுது. உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஆக்சுவலா வந்து கங்கையுடைய ரெண்டு மெயின் ஹெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. கங்கை வந்து ரெண்டு முக்கியமான நதிகளால தான் உருவாகுது. கங்கையுடைய ரெண்டு மெயின் ஹெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒன்னு வந்து பாகிரதி. இந்த பாகிரதி வந்து எங்க உருவாகும்னா கௌமுகி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து உருவாகும். பாகிரதி வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌமுகி அப்படிங்கிற அந்த சோர்ஸ்ல தான் உருவாகும் பாகிரதி. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அலாக்நந்தா இருக்குல்ல, இந்த அலாக்நந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எங்க இருந்து உருவாகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சதோபந்த் பனிப்பாறையில இருந்து தான் இந்த அலாக்நந்தா உருவாகுது. அலாக்நந்தா எங்க இருந்து உருவாகுதுன்னா சதோபந்த் பனிப்பாறையில இருந்து உருவாகுது. இது ரெண்டும் தேவப்பிரயாக் அப்படிங்கிற சந்திக்கும். அங்கதான் இதை வந்து கங்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ கங்கா வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து உருவாகும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆனா உருவாகும் போது அது பேரு பாகிரதி. அதுக்கப்புறம் அலாக்நந்தா அப்படிங்கிற முக்கியமான ஒரு நதி, பாகிரதியும் அலாக்நந்தாவும் சேர்ந்துதான் அதை கங்கைன்னு சொல்லுவோம். எங்க அது சேருதுன்னு கேட்டா தேவப்பிரயாக் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அது சேருது. தேவப்பிரயாக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து சேருது. இன்னும் அதுல நிறைய இருக்குப்பா. அதுல ஆக்சுவலா இந்த அலாக்நந்தா இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நிறைய நதி கூட சேரும். இப்ப அலாக்நந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா தௌலி கங்கா கூட சேர்ந்ததுன்னா அது பேரு விஷ்ணு பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அலாக்நந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா தௌலி கங்கா கூட சேர்ந்துச்சுன்னா, தௌலி கங்கா கூட சேர்ந்ததுன்னா அது பேரு விஷ்ணு பிரயாக்னு சொல்லுவோம். அலாக்நந்தா வந்து நந்தாகினி அப்படிங்கிற ஒரு நதி கூட சேரும். அப்ப அதை நந்த பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நந்த பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அலாக்நந்தா வந்து முண்டாகினி அப்படிங்கிற ஒரு நதி கூட சேரும். அப்ப அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ருத்ர பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அலாக்நந்தா வந்து பாகிரதி கூட சேரும். அது எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேவப்பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேவப்பிரயாக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து சேருது. புரியுதுங்களா? ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சீங்க. ஓகே, என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க. அதாவது அலாக்நந்தா இருக்குல்ல, அலாக்நந்தா வந்து கங்கையுடைய ஒரு முக்கியமான துணையாறு. இந்த அலாக்நந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா அலாக்நந்தா தௌலி கங்கா கூட மீட் ஆகுதுல, அந்த இடம் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதுன்னா அலாக்நந்தா தௌலி கங்கா கூட மீட் ஆகுது எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா விஷ்ணு பிரயாக் அப்படிங்கிற இடத்துல மீட் ஆகுது. அலாக்நந்தா தௌலி கங்கா கூட சேர்றது விஷ்ணு பிரயாக்ல. அலாக்நந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நந்தாகினி அப்படிங்கிற ஒரு நதி கூட சேரும். அது எந்த இடத்துல ரெண்டும் மீட் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது நந்த பிரயாக் அப்படிங்கிற இடத்துல இதாகுது. நந்தாகினி, அலாக்நந்தா நந்தாகினி அப்படிங்கிற நதி கூட மீட் ஆகுதுல, அது எந்த இடம்னு கேட்டீங்கன்னா நந்த பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து அலாக்நந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா முண்டாகினி அப்படிங்கிற ஒரு ரிவர் கூட சேரும். கனெக்ட் ஆகும். அலாக்நந்தா முண்டாகினி கூட சேருதுல, அது எங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ருத்ர பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ருத்ர பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து அலாக்நந்தா வந்து பாகிரதி கூட சேருதுல, அது எங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. தேவ பிரயாக். இது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். சோ இந்த கங்கை நதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்ல வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பத்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, கங்கை நதியை பங்களாதேஷ்ல பத்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும். சோ அலாக்நந்தா இதனுடைய முக்கியமான துணையாறுகள் ரைட் சைடு வந்து சாம்பல், பெட்டுவா, கென், யமுனா முக்கியமான துணையாறு. அதுக்கப்புறம் லெப்ட் சைடு துணையாறுகள் எதுன்னு கேட்பாங்க. கண்டக், கோசி, கோமதி, காகரா, கண்டக், கோசி, கோமதி எல்லாம் வந்து இது. சோ அதாவது உத்தரகாண்ட்ல உருவாகுதுல, இது இப்படி வந்து நதி வந்து ஓடுது அப்படின்னா இதெல்லாம் ரைட் சைடு. அதாவது சாம்பல், அப்புறம் பெட்டுவா, அப்புறம் கென்னு, இது இந்த இமயமலையில இருந்து வருதுல, இதெல்லாம் லெப்ட் சைடு. அது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா காகரா, கண்டக், கோசி, கோமதி. 4K ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணி ஞாபகம் வச்சிங்க. ஓகே, அதெல்லாம் லெஃப்ட். இங்க நம்ம சவுத் இந்தியால இருந்து போறது ரைட் ஞாபகம் வச்சிங்க. யமுனா வந்து ஒரு ரைட் சைடு ட்ரிபியூட்டரி. கங்கை நதியோட மிகப்பெரிய துணையாறு எதுன்னு கேட்டா யமுனா. ஓகேங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. 30th கொஸ்டின், 30வது கொஸ்டின். the first scientist to use the term element. எலிமெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராபர்ட் பாயில் அப்படிங்கிறவர். இந்த ராபர்ட் பாயில் இருக்காருல்ல, இந்த ராபர்ட் பாயில் தான் எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொருள், இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேல பிரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பேர் வச்சாரு. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு. ஹென்ரி மோஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும். இவர் யாருன்னா இங்கிலாந்தோட சயின்டிஸ்ட். மெண்டலிவ் வந்து ஆவர்த்தன அட்டவணை வந்து உருவாக்குனவர் மெண்டலிவ். ரஷ்யா அவரு. மோஸ்ட்லி வந்து இங்கிலாந்து, மெண்டலிவ் வந்து ரஷ்யா. ஆவர்த்தன அட்டவணையை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. லவாய்சியர் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான சயின்டிஸ்ட். இவர் வந்து எந்த நாடுன்னு கேட்டா பிரான்ஸ். இவரு லவாய்சியர் வந்து பிரான்ஸ். இவரு தான் ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நேம் வச்சாரு. நல்லா புரிஞ்சுங்க, ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனுக்கு நேம் வச்சவர் லவாய்சியர். ராபர்ட் பாய்லி அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எலிமெண்ட் அப்படிங்கிற டேர்மை 1661 யூஸ் பண்ணாரு. எலிமெண்ட்னா அவர் என்ன சொன்னார்னா இது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா that cannot be broken down into a simpler substance. அதுக்கு மேல அதை உடைக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு. ஆக்சுவலா எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், அதை இதுக்கு மேல உடைக்கவே முடியாது, பிரேக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவர்
அவர் சொன்னாரு. அதெல்லாம் எப்பயோ மாறிடுச்சு. அதை பிரேக் பண்ணி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோட்டான் இருக்கு, நியூட்ரான் இருக்கு, எலக்ட்ரான் இருக்கு, அப்புறம் வந்து போசான் ஐன்ஸ்டீன் கண்டென்சேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருள் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் நியூட்ரினோ, ஓகே, அப்புறம் ஹிக்ஸ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு ஒரு, அதாவது கடவுள் துகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கோஸ்ட் பார்ட்டிகல், நியூட்ரினோ இருக்குல்ல, அது வந்து கோஸ்ட் பார்ட்டிகல், பேய் பார்ட்டிகல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. இதெல்லாம் பழசு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் யார் வந்து எலிமெண்ட் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணதுன்னு கேட்டீங்கன்னா லவாய்சியர். அவ்வளவுதான். வெரி சாரி, ராபர்ட் பாயில் தான் வந்து எலிமெண்ட் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணாரு. எலிமெண்ட் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ், அதுக்கு மேல அதை உடைக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு. ஓகேங்களா, தெளிவா நான் போச்சுங்க. ஓகேங்களா, சில ரெஃபரன்ஸ்ல இவரை ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதுக்கான ஆன்சர் ராபர்ட் பாயில். கரெக்டா இருக்கு. அடுத்து பாருங்க, who among the following were awarded the Nobel Prize in Medicine? மெடிசின் 2020, அதாவது ஹெப்பாடைட்டிஸ் சி வைரஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்காக நோபல் பிரைஸ் யார் வாங்கினான்னு கேட்டீங்கன்னா ஹார்வே ஜே ஆல்டர், மைக்கேல் ஹுட்டன், அப்புறம் ரைஸ், சார்லஸ் எம் ரைஸ் அப்படிங்கிறவங்க. ஆல்டர், ரைஸ், அப்புறம் வந்து ஹுட்டன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹெப்பாடைட்டிஸ் சி வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சாங்க. ஹெப்பாடைட்டிஸ் சி வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஹெப்பாடைட்டிஸ் சி வைரஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லிவர் சிரோசிஸ், லிவர் கேன்சர், இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆனாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டாங்க. அதே மாதிரி வந்து கிரானிக் ஹெப்பாடைட்டிஸ் வந்து எதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வருது, கிரானிக் ஹெப்பாடைட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரல் வீக்கம், ரொம்ப ஆபத்தான கல்லீரல் வீக்கம்லாம் எதனால வருது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இவங்களுடைய டிஸ்கவரினால. யார் வந்து கண்டுபிடிச்சா ஹெப்பாடைட்டிஸ் சி வைரஸ், அதுக்காக நோபல் பிரைஸ் 2020 வாங்கினா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரைஸ், ஹார்வி குட்டன் 3 பேரும் வாங்கினாங்க. இப்போ 2025 அறிவிச்சிருக்காங்க. பாத்துருங்க, அடுத்தடுத்த எக்ஸாமுக்கு யூஸ் ஆகும். 32nd கொஸ்டின் பாருங்க, which are the following statement is correct about scientific name அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. சிஜியம் அரோமேட்டிகம் அப்படிங்கிறது வந்து கிளவ் இருக்குல்ல, கிராம்போட அறிவியல் பேர் வந்து சிஜியம் அரோமேட்டிகம் தான். இதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு பட்டு. ஓகே, மொட்டை தான் வந்து நம்ம கிளவா யூஸ் பண்ணி, அதாவது மொட்டை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். இது ஒரு ஸ்பைஸ், உங்களுக்கே தெரியுது. சிஜியம் அரோமேட்டிகம்ங்கிறது அதோட அறிவியல் பெயர். இது மிரிட்டேசியே அப்படிங்கிற ஃபேமிலில வந்து வரும். இது கிராம்பு வந்து மிரிட்டேசியே அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபேமிலில வந்து வரும். ஓகே, இதுல வந்து யூஜெனால் அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிராம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து யூஜெனால். அதுதான் அந்த ஸ்மெல்லுக்கு காரணமே. கிராம்புல இருக்கக்கூடியது என்னது, யூஜெனால் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கெமிக்கல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. அதுதான் அந்த அரோமாக்கு வந்து காரணம். அடுத்து இஞ்சியோட அறிவியல் பேர் என்னன்னா ஜிஞ்சிபர் அபிஸ்னாலே. இதோட அறிவியல் பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது எந்த ஃபேமிலில வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஜிஞ்சிபெரேசியே அப்படிங்கிற ஃபேமிலி, இதுல ஃபேமிலில வரும். இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜிஞ்சரால் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. ஜிஞ்சரால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் வந்து இருக்கு. இஞ்சில ஜிஞ்சரால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரினா, ஆன்டினா அகைன்ஸ்ட், இன்ஃப்ளமேட்டரினா வீக்கம். சோ வீக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த இஞ்சி வந்து தேவைப்படுது. இஞ்சில இருக்கக்கூடிய ஜிஞ்சரால் வந்து தேவைப்படுது. சோ 2 பேர் ரைட்டா தான் இருக்கு. போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட். எங்க இருக்கு, ஆப்ஷன் டி. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் டி 2 பேர் ரைட்டா தான் இருக்கு. ஓகேங்களா, அடுத்து பாருங்க 33வது கொஸ்டின் பாருங்க. Who among the following scientists developed the technique of the first test tube baby? ஓகேங்களா, முதல் சோதனை குழாயை யாரு 1970 காலகட்டத்தில் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது ஆப்ஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணி நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். சோ இது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராபர்ட் எட்வர்ட்ஸ் அண்ட் பேட்ரிக் ஸ்டெப்டே அப்படிங்கிறவங்க. ராபர்ட் எட்வர்ட்ஸ் மற்றும் பேட்ரிக் ஸ்டெப்டோ அப்படிங்கிறவங்க. அது என்ன ஆப்ஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வாட்சன் கிரிக் யாரு, ரொம்ப டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சவங்க. டிஎன்ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் ஹெலிக்ஸ் வந்து இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சவங்க வாட்சன் அண்ட் கிரிக் அப்படிங்கிறவங்க. 1953 இதுக்காக அவங்க நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க. இது யாரு, பால் எர்லிச் அண்ட் எலி மெட்சனிகாஃப் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்க இம்யூனாலஜில ரொம்ப ஃபேமஸ். இம்யூனாலஜி, ஓகே, எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலம், அது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு 1908 வந்து இவங்க நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க. யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பால் எர்லிச் மற்றும் எலி மெட்சனிகாஃப் அப்படிங்கிறவங்க பால் எர்லிச்சும் மெட்சனிகாஃபும் 1908 நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க. எதுக்காகன்னு கேட்டீங்கன்னா இம்யூனாலஜி, ஓகே, எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி இவங்க வந்து வாங்கினாங்க. ஓகே, அலெக்சாண்டர் பிளமிங் உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியும். வெரி ஃபேமஸ் மேன் இவர், அலெக்சாண்டர் பிளமிங். இவர் வந்து மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கக்கூடிய பெனிசிலின் வந்து முதல்ல கண்டுபிடிச்சாரு. பெனிசிலின் மருந்துகளின் ராணி 1929 வந்து மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கக்கூடிய பெனிசிலின் மருந்து வந்து கண்டுபிடிச்சவர். அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர் ஹோவர்ட் ஃப்ளோரே அப்படிங்கிறவங்க. சோ மீதி இருக்கதை அடிச்சிட வேண்டியதான். ராபர்ட் எட்வர்ட்ஸ் அண்ட் பேட்ரிக் ஸ்டெப்டே அப்படிங்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப் பேபி வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. எந்த முறையிலன்னு கேட்டீங்கன்னா சோதனை குழாய் மூலம். ஐவிஎஃப்னா உங்களுக்கு பேசிக்கா ஒன்னு சொல்லிடுறேன். குழந்தைய வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த எக் இருக்குல்ல, அதாவது தாயோடைய எக் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம அவுட் சைட் த பாடி வெளியில வந்து எக்கை வந்து
உடம்புக்கு வெளியில வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, வளர்ப்பாங்க. அவுட் சைட் த பாடி எக் எடுத்துருவாங்க, அதை சோதனை குழாயில வச்சு டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோதனை குழாயில டெஸ்ட் டியூப்ல வந்து அந்த எக்கை வளர விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா, அது கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த எம்ப்ரியோ இருக்குல்ல, அந்த கரு இருக்குல்ல, அதை வந்து தாயின் கர்ப்பப்பைக்கு அனுப்புவாங்க. எம்ப்ரியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூட்ரஸ்க்கு அனுப்புவாங்க. சோ ஐவிஎஃப் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன், உடம்புக்கு வெளியில அப்படின்னு அர்த்தம். சோ நேச்சுரலா முடியாதனால தானே இது வெளியிலே பண்றோம். ஐவிஎஃப்னா சோதனை குழாய் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த எக்கை எடுத்துருவாங்க, அந்த எக்கை எடுத்து வெளியில டெஸ்ட் டியூப்ல வந்து அதை வந்து வச்சு கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க, வளர்ப்பாங்க. வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் அது எம்ப்ரியோ மாறினதுக்கு அப்புறம் அந்த எம்ப்ரியோவை தான் தாயுடைய யூட்ரஸ் கருப்பையில வந்து வளர்ப்பாங்க. ஓகேங்களா. சோ இந்த மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. இப்பெல்லாம் ரொம்ப மேஜர் விஷயமா இது இருக்கு. சோ ரைட், நம்ம பாப்போம் இத. சோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜூலை 25, 1978ல ஒரு குழந்தை ஒண்ணு பிறந்தது. அது எந்த பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லூயிஸ் பிரவுன் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை தான் முதல் உலகத்துல வந்து பிறந்த முதல் டெஸ்ட் டியூப் பேபி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா லூயிஸ் பிரவுன். எப்ப பிறந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா 1978 ஜூலை 25 பிறந்தது லூயிஸ் பிரவுன் அப்படிங்கிற குழந்தை. இதுதான் வேர்ல்டுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப் பேபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. சோ இங்க பாருங்க, கரெக்டான ஆன்சர் நான் சொல்லிட்டேன், எதுவும் குழப்பறதுக்கு இல்ல. அடுத்த எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படுகிறதுனால நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். சோ ராபர்ட் எட்வர்ட்ஸ் அண்ட் பேட்ரிக் ஸ்டெப்டே அப்படிங்கிறவ தான் வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப் பேபியை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கை வந்து உருவாக்குனாங்க. ராபர்ட் எட்வர்ட்ஸ் அண்ட் பேட்ரிக் ஸ்டெப்டே அப்படிங்கிறவங்க. ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை எப்போ வந்தது, 1978. அந்த குழந்தை பேரு பிரவுன். ஓகேங்களா. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஹூ பெர்ஃபார்ம்ட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அட் ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ்? இது உங்களுக்கே தெரியும். இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல உலகத்துல முதல் இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணது யாருன்னா கிறிஸ்டியன் பேனட் அப்படிங்கிறவங்க. கிறிஸ்டியன் பேனட் அப்படிங்கிறது தான் உலகத்துல, சவுத் ஆப்பிரிக்கா அவரு, கிறிஸ்டியன் பேனட் அப்படிங்கிறது தான் உலகத்திலே முதல்ல ஒரு மனுஷன்டேந்து ஹார்ட் எடுத்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு வந்து வச்சது வந்து கிறிஸ்டியன் பேனட். இந்த இயர் ஆஃப் 1967, 69 காலகட்டத்தில் இது பண்ணிருப்பாரு. பட் ஆனா அதை உண்மையான பண்ணது ஹமில்டன் நாக்கி அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பினத்தவர். அவர் கருப்பினத்தவர் அப்படிங்கிறனாலே வந்து அவர் ஏமாற்றப்பட்டார் அப்படிங்கறத கிறிஸ்டியன் பானடே கடைசியா ஒத்துக்கிட்டாரு. இருந்தாலும் ஆஸ் பர் தி ரெஃபரன்ஸ் வந்து கிறிஸ்டியன் பானடே தான் முதல் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாரு அப்படிங்கறனால நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்தியாவுல யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணது, எங்க, எய்ம்ஸ் டெல்லியில யார் பண்ணதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்போனா 1994 பண்ணிருக்காங்க. இவங்க 1967 to 69 கால வாக்கு. ஓகே, 1967, 69 தான் உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கால கிறிஸ்டியன் பானட் பண்ணார். அதே இந்தியாவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யார் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் பி வேணுகோபால் அப்படிங்கிறவர் பண்ணாரு. ஓகே, 1994 தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து இந்தியாவில் நடந்திருக்கு, ஆகஸ்ட் 3 டாக்டர் இவரு ஓகே டாக்டர் வேணுகோபால் அப்படிங்கிறவங்க. ஓகே, சோ ஆக்சுவலா இந்த மேல இருக்காருல கோகலே, இவர் வந்து யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சவுத் இந்தியாவில ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் வந்து 2004 சுனாமி வந்ததுல அந்த வருஷத்துல ஆந்திர பிரதேஷ்ல பண்ணிருப்பாரு இவரு. சோ ஆந்திர பிரதேசத்துல சவுத் இந்தியாவில ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடந்தது 2004 ஃபர்ஸ்ட். இது என்ன கொஸ்டின், எய்ம்ஸ்ல எப்ப நடந்ததுன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப 1994 நடந்தது. அதை பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா வேணுகோபால். வேணுகோபால் அப்படிங்கிறவர் தான் எய்ம்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணது வேணுகோபால். ஓகேங்களா. அடுத்தது 35th கொஸ்டின், which are the following statement is correct அப்படின்னு கேட்கும்போது, அதாவது அப்பெண்டக்டமி அப்படிங்கிறது டமி அப்படின்னா ரிமூவல். ஓகே, டமினா ரிமூவல், அவ்வளவுதான். இது என்னது, அப்பெண்டிஸை ரிமூவ் பண்ற ஒரு சர்ஜரி தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அப்பெண்டக்டமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளேம் வீங்கிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அங்கிருந்து வந்து அதை நீக்குவாங்க. அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்ல, தேவையில்லை அப்படின்னா அதை வந்து நீக்கிடுவாங்க. ஓகேங்களா. சோ இந்த அப்பெண்டக்டமி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓபன் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி வந்து பண்ணுவாங்க. இந்த லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி தான் கீ ஹோல் சர்ஜரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்கப்பா. ஒண்ணு இல்ல, நம்ம உடம்புல வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து நீக்கிறது, அந்த சர்ஜரிக்கு பேரு அப்பெண்டக்டமி. அதுக்கு வந்து பொதுவா ஓபன் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா அந்த சர்ஜரி பேரு லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி, இல்லைன்னா கீ ஹோல் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. இந்த அப்பெண்டிக்ஸை ரிமூவ் பண்ற சர்ஜரி பேரு லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி, இல்லைன்னா கீ ஹோல் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதுல எந்த டவுட் இல்ல, ரைட்டா இருக்கு, ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரைட்டா இருக்கு. ஓகேங்களா. சோ இது வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டெர்மட்டாலஜி, ஓகே, அதாவது டென்டிஸ்டுக்கு வந்து தோல் நிபுணர்கள், தேவையில்லாத இந்த வாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, மறு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு டெர்மட்டாலஜி, ஆன்காலஜி, கேன்சர் வந்து நீக்கிறதுக்காக, அப்புறம் கைனகாலஜி, இவங்க எல்லாம் வந்து இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து வெரி சாரி கிரையோ சர்ஜரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிரையோ சர்ஜரி பேசுறதுக்காக நான் இங்க வந்துட்டேன் நானு. இந்த அப்பெண்டக்டமிங்கிறது அதுக்கு மேல நீங்க போக வேணாம், அப்பெண்டிக்ஸை ரிமூவ் பண்றது, இது வந்து கீ ஹோல் சர்ஜரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த கிரையோ சர்ஜரி இன்வால்வ்ஸ் த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ யூசிங் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிரையோ சர்ஜரினா ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான். எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த திசுக்களை வந்து அழிக்கிறதுக்காக யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெர்மட்டாலஜி, தோல் நிபுணர்கள், அதுக்கு
அதுக்கப்புறம் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து இது தேவைப்படும். ஓகே, இந்த கிரையோ சர்ஜரி கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கைனகாலஜிஸ்ட் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த தேவையில்லாத டிஷ்யூ வந்து ரிமூவ் பண்ணணும், அப்போ வந்து கிரையோ சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. ஆனா இங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கப்பா. எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டுனா கிட்டத்தட்ட -166 டிகிரி செல்சியஸ். என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு இல்லைன்னா, இந்த லிக்விட் நைட்ரஜன் இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. லிக்விட் நைட்ரஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்கப்பா. இல்லைன்னா ஆர்கன் கேஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த கிரையோ சர்ஜரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு லிக்விடா இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா ஆர்கன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் இருக்குல்ல, ஆர்கான் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் இருக்குல்ல, இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்காகன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த திசுக்களை வந்து அழிக்கிறதுக்காக. ஓகேங்களா? சோ இப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்னு கொடுத்துட்டாங்க, தப்பு. கிரையோ சர்ஜரி அப்படிங்கிறது திசுக்களை அழிக்கிறதுக்கு தான், ஆனா எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ அதனால இது தப்பா இருக்கு. அப்ப என்ன வரும்? ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ மட்டும் தான் ரைட்டா இருக்கு. ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் கரெக்ட். எங்க இருக்கு? ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு. சோ அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்பெண்டக்டமிங்கிறது அப்பெண்டிக்ஸ் ரிமூவ் பண்றது, கிரையோ சர்ஜரிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. 36th क्वेश्चन பாருங்க. which are the following statement is correct about கிருஷ்ணா ரிவர் அப்படின்னு கேட்டு கிருஷ்ணா நதியை பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இந்த கிருஷ்ணா நதி வந்து எங்க ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னா மகாபலேஸ்வர், மகாராஷ்டிரால மகாபலேஸ்வர் மலையில தான் உற்பத்தி ஆகுது. ரைட். இது வந்து எங்க இருந்து ஃப்ளோ ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சங்லி அண்ட் ட்ரைன்ஸ் இன்டு தி சீ இன் தி பே ஆஃப் பெங்கால். இது வந்து எங்கன்னா சங்லி வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டிராவல் பண்ணி கடைசியா வங்காள விரிகுடால கலக்குதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. அது ரைட் தான். சோ போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட். போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட். ஓகேங்களா? 36. ஆக்சுவலா இந்த மகாராஷ்டிரால அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில மகாராஷ்டிரால மகாபலேஸ்வர் மலையில கிருஷ்ணா நதி வந்து உருவாகும். ஓகேங்களா? சோ உருவாயிட்டு அடுத்து சங்லி அப்படிங்கிறது எங்க இருக்குன்னா மகாராஷ்டிரா தான் இருக்கு. அங்க சங்கிலியில ஃப்ளோ ஆகி அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா, தெலுங்கானா, சோ மகாராஷ்டிரா, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொன்னா சங்கிலி மாவட்டம், அதுவும் மகாராஷ்டிரா தான். அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கன்னா கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கானா, ஆந்திர பிரதேஷ். ஓகேங்களா? ஆந்திர பிரதேஷ். அதுக்கப்புறம் ஹம்சலா தேவி அப்படிங்கிற ஒரு இடம், ஆந்திர பிரதேஷ்ல ஹம்சலா தேவி, கிருஷ்ணா மாவட்டம். இது கிருஷ்ணா மாவட்டத்துல ஹம்சலா தேவி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இது வங்காள விரிகுடால வந்து பாத்தீங்கன்னா கலக்கும், வங்காள விரிகுடால போய் கலக்குது. ஓகேங்களா? சோ உங்களுக்கு இதுல டவுட் வரும், இது வந்து ஹம்சலா தேவி அப்படிங்கிற இடத்துல தானே ட்ரைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். சோ அந்த டவுட் எனக்குமே இருக்கு. ஆக்சுவலா பாப்போம் என்ன ஆன்சர் கீ வருதுன்னு பாப்போம். பட் வந்து இப்படி கொடுத்திருக்கிறது வந்து ஒன்னும் தப்பு இல்லல, இது சங்கிலி வழியாக பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது, அப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால வந்து இப்போதைக்கு போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட், ரெண்டுமே ரைட்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? இது வந்து கடைசியா எந்த இடத்துல வந்து இதாகணும் கேட்கல, இது வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இது சாங்கிலி வழியாக பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்குது அப்படின்னு தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ கரெக்டா தான் இருக்கு என்ன பொறுத்தவரைக்கும். போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட், இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணா நதியுடைய முக்கியமான துணையாறு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா முசி, பீமா, துங்கபத்ரா, காட்பிரபா, கொய்னா, பெடவாரு, இதெல்லாமே அதனுடைய முக்கியமான துணையாறுகள். கிருஷ்ணா நதியுடைய முக்கியமான துணையாறுகள் இது முசி, பீமா, துங்கபத்ரா, காட்பிரபா, கொய்னா, பெடவாரு, இதெல்லாமே முக்கியமான துணையாறுகள். ஓகே, சோ போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. அடுத்து பாருங்க 37வது क्वेश्चन. which of the following is the highest peak of ஆரவல்லி ஹில்ஸ்? ஆரவல்லி குன்று இருக்குல்ல, ஆரவல்லி மலைகளோட உயரமான சிகரம் எதுன்னு கேட்டா குருஷிகார். இந்த குருஷிகாரை பொறுத்த வரைக்கும் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குருஷிகார் இது வந்து மவுண்ட் அபு இருக்குல்ல, ராஜஸ்தான்ல மவுண்ட் அபு இருக்கு தெரியுமா? அங்க அந்த மவுண்ட் அபுல இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா குருஷிகார் அப்படிங்கிறது. இது கிட்டத்தட்ட 1722 மீட்டர் வந்து உயரம் கொண்டது குருஷிகார். ஓகே, குருஷிகார் அப்படிங்கிறது. சோ குருஷிகார் ஆரவல்லி மலைகள்ல உயரமான சிகரம் எதுன்னு கேட்டா குருஷிகார். மவுண்ட் அபுல வந்து இது பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. எங்க இருக்குது? ராஜஸ்தான்ல இருக்கு. அடுத்து பாருங்க, the சியாச்சின் கிளேசியர் இஸ் லொகேட்டட் at சியாச்சின் பனிப்பாறை. இது நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பேசினது. சியாச்சின் பனிப்பாறை அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உலகத்திலேயே வந்து ஹையஸ்ட் பேட்டில் ஃபீல்ட்னு சொல்லுவோம், உலகத்திலே உயரமான ஒரு போர்க்களம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடம். இந்த இடத்தை கைப்பற்றதுக்காக தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்களுக்கு நடந்தது ஒரு ஆபரேஷன், அதுதான் மேகதூதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சியாச்சின் பனிப்பாறை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உலகத்திலேயே மிக உயரமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய போர்க்களம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் பேட்டில் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்தை கைப்பற்றதுக்கு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பிரச்சனை வந்துருச்சு. சோ அப்போ அந்த டைம்ல ஐ திங்க் 1984 காலவாக்குல இந்த பிரச்சனை வந்து நடந்தது. சோ அப்போ வந்து இந்திய வீரர்கள் ஜெயிச்சாங்க. அந்த ஆபரேஷன் பேர் என்னன்னா ஆபரேஷன் மேக்தூத் அப்படின்னு. இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நான் பேசியிருந்தது. மேக்தூத் அப்படிங்கிறது இந்த क्वेश्चन என்னன்னா இந்த சியாச்சின் பனிப்பாறை அப்படிங்கிறது எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க. இந்த காரகோர மலைத்தொடர் இருக்குல்ல, காரகோர மலைத்தொடர் ஜம்மு காஷ்மீர்ல காரகோர மலைத்தொடர் இருக்குல்ல, அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு. இந்த காரகோரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூப்ரா ரிவர் வந்து ஆரிஜினேட் ஆகுதுப்பா. இந்த காரகோர மலைத்தொடர்ல தான் நூப்ரா அப்படிங்கிற ஒரு நதி வந்து உருவாகுது. நூப்ரா அப்படிங்கிற ஒரு நதி வந்து உருவாகுது.
வருது. இந்த நூப்ரா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஷயோக் இருக்குல்ல, ஷயோக் அதனுடைய துணையாறு. நூப்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா எதோட துணையாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷயோக் அப்படிங்கிற ஆத்தோட துணையாறு தான் நூப்ரா. இந்த நூப்ரா எங்க உருவாகுதுன்னா காரகோரம் மலைத்தொடர்ல உருவாகுது. இந்த கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சியாச்சின் கிளேசியர், சியாச்சின் பனிப்பாறை எங்க இருக்குன்னு கேட்டாலும் காரகோரம் மலைத்தொடர்ல தான் இருக்கு சியாச்சின் பனிப்பாறை. அப்புறம் நூப்ரா அப்படிங்கிற ஆறும் அதே காரகோரம் மலைத்தொடர்ல தான் உருவாகுது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த நூப்ரா, ஷியோக், ஹூன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சிந்து நதியுடைய முக்கியமான துணையாறுகள். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இண்டஸ் அப்படின்னு கேட்டாலே, சிந்து நதி அப்படின்னு கேட்டாலே அதுக்கு முக்கியமான துணையாறுகள் கேட்டா உடனே நம்ம சொல்லிடுவோம் ஜீலம், செனாப், ராவி, பியாஸ், சட்லச்சின். இதுல முக்கியமான பெரிய துணையாறு எதுன்னு கேட்டா செனாப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். பட் என்சிஆர்டி புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்ல இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷயோக் அப்படிங்கிறதும் இந்த சிந்து நதியுடைய முக்கியமான துணையாறு தான். நூப்ரா அப்படிங்கிறதும் அதனுடைய ஆக்சுவலா ஷயோக்கோட துணையாறு நூப்ரா. பட் இது எல்லாமே எதோட துணையாருன்னு கேட்டா சிந்து. புரியுதுங்களா? சோ ஷயோக், நூப்ரா, அப்புறம் ஹூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு துணையாறு இருக்கு. இது ஹூன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு துணையாறு. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்து நதியுடைய முக்கியமான துணையாறுகள். நான் இதை வந்து டைவர்ட் பண்ண விரும்பல. இதை நீங்க நல்லா பாருங்க, ஈஸியா இருக்கும். சியாச்சின் பனிப்பாறைங்கிறது எங்க இருக்குன்னா காரகோரம் மலைத்தொடர்ல இருக்கு. காரகோரம் மலைத்தொடர்ல, அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய காரகோரம் மலைத்தொடர்ல தான் சியாச்சின் பனிப்பாறை இருக்கு. அடுத்து பாருங்க, சாங்லா பாஸ் கனெக்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரீஜியன். சாங்லா அப்படிங்கிற கணவாய் வந்து எந்த பகுதியை இணைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 39வது கொஸ்டின். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாங்லா பாஸ் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா லடாக்ல இருக்குப்பா. சாங்லா பாஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லடாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. இதே போதும் உங்களுக்கு, ரைட்டா? இதே போதும். ஆக்சுவலா இந்த இதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சிருந்தாலே இதை அடிச்சிடலாம். சோ சாங்லா பாஸ் வந்து எந்த ரெண்டு இடத்தை இணைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா லடாக் அண்ட் திபெத்தை வந்து இணைக்குது. சாங்லா கணவாய் எதை இணைக்குது? லடாக்ல இருக்கா சாங்லா கணவாய். இது லடாக்கையும் திபெத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இணைக்குது. லடாக் அண்ட் திபெத். ஓகேங்களா? இந்த சாங்லா பாஸ் இருக்குல்ல, இது கிட்டத்தட்ட 5300 மீட்டர் கடல் மட்டத்துல இருந்து 5300 மீட்டர் உயரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. இது வேர்ல்டுலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு உலகத்திலே மிக உயரமான இடத்துல வந்து இந்த மோட்டார் சைக்கிள் வந்து அந்த மோட்டரபிள் ஏரியாவா இருக்கு. ஓகே, வாகனம் வந்து ஓட்டி செல்ல ஒரு உகந்த இடமாவும் ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் பாஸாவும் இது இருக்கு. வாகனம் வந்து அங்க போகுது, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. புரியுதுங்களா? ஏன்னா அவ்வளவு உயரத்துல. ஓகே, ரைட். சோ சாங்லா கணவாய் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான், உலகத்திலே இது கிட்டத்தட்ட 5300 மீட்டர் கடல் மட்டத்துல இருந்து உயரத்துல வந்து இருக்குன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் பாஸ் இந்த வேர்ல்ட், உலகத்துல ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் பாஸாவும் இருக்கு. சோ சாங்லா கணவாய் லடாக்கையும் திபெத்தையும் இணைக்குது. 40வது கொஸ்டின், which of the following statement is correct about United Kingdom? ஐக்கிய ராஜ்யமா? ஓகே, யுனைடெட் கிங்டத்தை பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இந்த யுனைடெட் கிங்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த மெயின்லேண்ட் ஆஃப் யூரோப் பை இங்கிலீஷ் சேனல். அதாவது ஆங்கில கால்வாய் இருக்குல்ல, இப்போ இங்க இங்கிலாந்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது இந்த ஒட்டுமொத்தமா இது வந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இங்கிலாந்து இந்த நடுவுல இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சைடுல யூரோப். ஓகேங்களா? யூரோப்போட மெயின்லேண்டும் இந்த சைடுல வந்து ஆங்கில கால்வாய், அதாவது இங்கிலீஷ் சேனல் கால்வாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடுல இருக்கா. நடுவுல கரெக்டா வந்து இந்த யுனைடெட் கிங்டம் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. யுனைடெட் கிங்டம்ங்கிறது ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு தீவு. ஓகே, ஐலாண்ட் நேஷன். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா யூரோப்ல நார்த் வெஸ்டர்ன் வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு தான் யுனைடெட் கிங்டம். ஓகேங்களா? யூரோப் ஒட்டுமொத்த காண்டினென்ட் இருக்குல்ல, கண்டத்துல அந்த யூரோப் காண்டினென்டோட வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு தான் யுனைடெட் கிங்டம். இது வந்து எப்படி கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து எப்படி செப்பரேட் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நடுவுல வந்து யுனைடெட் கிங்டம் இருக்குன்னா இந்த சைடுல யூரோப்போட மெயின் லேண்டும் இந்த சைடுல ஆங்கில கால்வாய் இருக்குன்னு இருக்காங்க. சோ ரைட்டா தான் இருக்கு. அடுத்து பாருங்க, பென் நெவிஸ் அப்படிங்கிறது யுனைடெட் கிங்டத்துல இருக்கக்கூடிய யுனைடெட் கிங்டம் ஐக்கிய ராஜ்யங்கிறது அதுக்குள்ள நிறைய வரும். ஸ்காட்லாந்து இன்க்ளூடிங் அதுக்குள்ள தான் வரும். பென் நெவிஸ் அப்படிங்கிறது யுனைடெட் கிங்டத்துல இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம் சொல்லிருக்காங்க. ரைட். ஓகேங்களா? ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா பென் நெவிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்காட்லாந்துல இருக்கு. ஓகே, ஸ்காட்லாந்துல இருக்கு. பென் நெவிஸ்ங்கிறது ஸ்காட்லாந்து எக்ஸாக்ட் லொகேஷன். பட் ஆனா யுனைடெட் கிங்டத்துக்குள்ள தானே அதெல்லாம் வருது. சோ ரைட்டா தான் இருக்கு. இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க 40வது क्वेश्चनல என்ன சொல்லிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, யுனைடெட் கிங்டம் அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் யுனைடெட் கிங்டம் வந்து இந்த சைடுல யூரோப் மெயின்லேண்ட் இருக்கு, இந்த சைடுல ஆங்கில கால்வாய் இருக்கு, அதுக்கு நடுவுல யூரோப் வந்து லொகேட் ஆயிருக்கு. நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து யுனைடெட் கிங்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லொகேட் ஆயிருக்கு. அந்த யுனைடெட் கிங்டத்துல இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பென் நெவிஸ். உயரமான சிகரம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பென் நெவிஸ். சோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்ன? எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் போட்டு வரேனா? இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன? ரெண்டுமே ரைட்டா இருக்கு. எங்க இருந்து பாருங்க, both the statement A and B are correct. Option D, ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் both the statement A and B are correct. ஓகேங்களா? 40. அடுத்து பாருங்க 41வது क्वेश्चन பாருங்க.
which of the following Ramsar wetland is not correctly matched அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது முக்கியம், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சொல்லியிருந்தேன் நான். ராம்சார் தளத்தை பத்தி கேட்டிருக்காங்க, இதுல எது கரெக்டா மேட்ச் ஆகலன்னு கேக்குறாங்க. சோ ராம்சார் தளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நல் சரோவர் அப்படிங்கிறது குஜராத்ல இருக்கு, நல் சரோவர் ஈரநிலம்ங்கிறது குஜராத்ல இருக்கு. ரோப்பார் அதுக்கு வந்து ருப்புநகர் அப்படின்னு கூட அதை சொல்லுவாங்க. ருப்புநகர் இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டா பஞ்சாப்ல இருக்கு, இது மத்திய பிரதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுதான் தப்பா இருக்கு. ரேணுகா ஈரநிலங்கிறது வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஈரநிலம். ரேணுகா ஈரநிலம் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய ரேணுகா அப்படிங்கிறது வந்து ரேணுகா ஏரி. ஓகே, ரேணுகா ஏரி இது. சோ இது வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஏரி. ஓகே, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஏரி, அதே மாதிரி உயரமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி இது. ஓகேங்களா, சரி, ஓகே. ரேணுகாலே அடுத்து சந்தர்தால் வெட்லாண்ட், இதுவுமே சந்தர்தால் ஈரநிலம்ங்கிறது ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல தான் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக உயரமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி. எக்ஸாக்டா ரேணுகாவை விட சந்தர்தால் ஈரநிலம் வந்து அதுக்கு மேல உயரத்துல வந்து இருக்கு. ஓகேங்களா, மிக உயரம். அதாவது ஸ்பிட்டி அப்படின்னு ஒரு பள்ளத்தாக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல ஸ்பிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்கு. SPITI இந்த ஸ்பிட்டி பள்ளத்தாக்குல தான் இருக்கு இந்த சந்தர்தால் ஈரநிலம். சோ ரேணுகா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல ரேணுகா ஈரநிலம் சந்தர்தால் ஈரநிலம் தான் இருக்கு. சோ நல் சரோவர் அப்படிங்கிறது குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஈரநிலம். ரோப்பார் அப்படிங்கிறது பஞ்சாப்ல இருக்கு. ஓகே, ரோப்பார்ங்கிறது பஞ்சாப்ல இருக்கு. சோ இதுதான் தப்பா இருக்கு. அடுத்து 42வது क्वेश्चन, இது பாருங்க, which of the following statement is correct அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இன்சித்து கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்ன, எக்ஸித்து கன்சர்வேஷன் பாருங்க, இன்னும் உள்ள இன்சித்து இன்சைட் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுங்களா. கன்சர்வேஷனா உயிரினங்களை அதாவது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதுகாக்கிறதா கன்சர்வேஷன். இன்சுத்துனா என்னது, அதனுடைய இடத்திலேயே போய் பாதுகாக்கிறது. அதோட இடம்னா எது, அதாவது தேசிய பூங்காக்கள், அதுக்கப்புறம் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரி வனவிலங்கு சரணாலயம், அதே இடத்துல வச்சு தாவரத்தையும் விலங்குகளையும் நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னா அது பேர் இன்சித்து கன்சர்வேஷன். இங்க நம்ம பார்ப்போம் இன்சித்து கன்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இன்சைட்டு பாதுகாப்பு, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் விலங்குகளை பாதுகாப்பு இது அடங்கும். அப்படி கிடையாது. இன்சித்து கன்சர்வேஷன்னா தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதுகாக்கிறது தான். எப்படி, அதே இடத்துல அதனுடைய உண்மையான இடத்துல போய் காப்பாத்துறது. இங்க ஒன்லி அனிமல் கொடுத்திருக்காங்க, அதனால இது தப்பு. சோ அதே இடம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நேஷனல் தேசிய பூங்காக்கள் வனவிலங்கு சரணாலயம் அதே இடத்துல வச்சு பாதுகாத்தா அது பேர் இன்சித்து கன்சர்வேஷன் தான். ஆனா தாவரத்தையும் விலங்குகளையும் பாதுகாக்கணும். இங்க அனிமல் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, அதனால இங்கே தப்பாயிடுச்சு. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிருக்காங்க எக்ஸித்து கன்சர்வேஷன் என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு புதுசா வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ், அதாவது அழிந்து வரும் உயிரினங்களை வந்து அதனுடைய நேச்சுரல் ஹாபிடேட்ல இருந்து எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல பாதுகாக்கிறது. அதாவது ஒரு அழிந்து வரும் இனங்களை கண்டுபிடிச்சு அதை இன்னொரு இடத்துல வச்சு பாதுகாக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது எதுக்கு எது சொல்லுவீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூ. ஓகே, ஜூ வந்து நம்ம உருவாக்குறோம், ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போய் ஜூல போடுறோம் நம்ம. ஓகேங்களா, ஜூ. அப்புறம் பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவாக்குறோம், சில அழிந்து வரக்கூடிய தாவரங்களை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு தாவரவியல் பூங்கா. அப்புறம் இந்த சீடு பேங்க், சில ரொம்ப வந்து அழிந்து வரக்கூடிய அந்த தாவர இனம் இருக்குல்ல, அதனுடைய சீடை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு பேங்க் இருக்கும், அதான் சீடு பேங்க். அப்புறம் அக்வாரியா, அதாவது இந்த மாதிரி தண்ணியில வாழக்கூடிய உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அக்வாரியா. இதெல்லாமே என்னது, மெயின் திங் என்னன்னா எக்ஸிட் கன்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது அழிந்து வரும் இனங்கள், அழிந்து வரும் தாவரம் மற்றும் விலங்குகளை அதனுடைய ஒரிஜினல் இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் வச்சு பாதுகாக்கிறது. இன்சுத்துனா அதே இடத்துல பாதுகாக்கிறது, எக்ஸிட்னா அதுல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வச்சு பாதுகாக்கிறது. இதுக்குதான் ஜூ. அப்புறம் வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீடு பேங்க், அப்புறம் அக்வாரியா, இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ல வரும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புன்னு சொல்லிட்டேன், ஸ்டேட்மெண்ட் பி மட்டும் தான் ரைட்டா இருக்கு. இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, ஒன்லி தி ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா, சோ அடுத்தது பாருங்க 43வது क्वेश्चन, which are the following statement is are correct அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 43வது क्वेश्चन which are the following statement வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல ரைட்டா தான் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா துல்ஹஸ்தி ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது, துல்ஹஸ்தி ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து செனாப் நதியில வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு நீர்ல இருந்து மின்சாரம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம், நீர்ல இருந்து மின்சாரம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம். ஓகே, செனாப் நதி இருக்குல்ல, அந்த செனாப் நதியில இந்த திட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. துல்ஹஸ்தி அப்படிங்கிற திட்டம் செனாப் நதியில வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. அது சலால் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ராவி நதி இருக்குல்ல, ராவி நதி, அந்த ராவி நதியில நடக்கக்கூடியதுதான் சலால் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ரிவர் இருக்கு அப்படின்னா, ரிவர் இருக்குன்னா டேம் வச்சு இது பண்ணிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் இதை ஓபன் பண்ணிட்டு தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும், இதுல இருந்து மின்சாரம் தயாரிப்பாங்க. இது ஜஸ்ட் செனாப் நதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடிய நீர்மின் சக்தி திட்டம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா துல்ஹஸ்தி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, துல்ஹஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செனாப்ல. இந்த சலால் ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது ராவி நதிக்கரையில நடக்குது, ராவி நதியில நடக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம். சோ ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட். ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். 44வது क्वेश्चन பாருங்க, which of the following statement is correct about ரிகாண்ட் பள்ளத்தாக்கு, ரிகாண்ட் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா, சோ ரிகாண்ட் பள்ளத்தாக்கு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு பாப்போம். நம்ம
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் மேன்மேட் ரிசர்வேர் இன் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து இந்த ரிசர்வேர் கிரியேட்டட் பை திஸ் டேம் இஸ் நேம்ட் அஸ் கோவிந்த் பல்லபாத் சாகர்ங்கறாங்க. ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா இது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கம். எது இந்த ரிகாண்ட் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் அப்படிங்கிறது மனுஷனே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் தான் இந்த ரிகாண்ட் வேலி ப்ராஜெக்ட், அதாவது ரிகாண்ட் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நீர்த்தேக்கம், மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நீர்த்தேக்கம், அதுக்காக ஒரு திட்டம், அதுதான் ரிகாண்ட் திட்டம். இந்த ரிசர்வர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வேர் கிரியேட்டட் பை திஸ் டேம் இஸ் நேம்ட், அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க அந்த ரிசர்வருக்கு? கோவிந்த் பல்லபாண்ட் சாகர், கோவிந்த் பல்லபாந்த் சாகர் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட். ஆப்ஷன் டி, போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட். என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரிகாண்ட் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நீர்த்தேக்கம்பா. ஒரு மனுஷனால உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரிகாண்ட் பள்ளத்தாக்கு திட்டத்தின் அடிப்படையில தான் உருவாக்கப்பட்டது. அதாவது ரிகாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நதி, ஓகேங்களா, அந்த இடத்துல இந்த திட்டம் நடந்தது. ஓகே, இது இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய மனுஷனால உருவாக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கம். இந்த அணையால் இதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ரிகாண்ட் பள்ளத்தாக்கு திட்டத்துக்கு கோவிந்த் பல்லபாந்த் சாகர் திட்டம் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. ரெண்டுமே ரைட்டா இருக்கு. அடுத்து பாருங்க, which are the following statement is correct about waterfalls in India? waterfalls பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டுமே சுலியா ஃபால்ஸ் வந்து ராஜஸ்தான்ல இருக்கா, குண்ட்ரு நீர்வீழ்ச்சி வந்து அசாம்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ரெண்டுமே ஜார்க்கண்ட்ல தான் இருக்கு. சோ ரெண்டுமே தப்பா இருக்கு. both statement A and B are incorrect. எங்க இருக்குது? சோ ஆப்ஷன் B. ஓகே, சுலியா நீர்வீழ்ச்சி இது வந்து ஓகே ஸ்வர்ணரேகா நதி இருக்குல்ல, அதுல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர்வீழ்ச்சி, இது ஜார்க்கண்ட்ல தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் குண்ட்ரு நீர்வீழ்ச்சிங்கிறது வந்து ஜார்க்கண்ட்ல தான் இருக்கு. சோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்டே தப்பா இருக்கு. அடுத்து 46வது क्वेश्चन பாருங்க. அதாவது என்னது? an instrument with a lighted tube that is passed down the trachea for the examination of air tube of the lungs. அதாவது லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய லங்ஸ் போற ஏர் டியூப் இருக்குல்ல, அத வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாமின் பண்றதுக்காக ஒரு டியூப் அனுப்புறாங்களா, அதுக்கு பேர் என்ன, அந்த டெக்னிக் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அதுல வந்து லைட் இருக்கும், அந்த டியூப்ல லைட்டட் டியூபா இருக்கும், புரியுதுங்களா? சோ அது எதெல்லாம் போயிட்டு ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் பாக்குறதுக்குன்னா ட்ரக்கியா, அப்புறம் பிராங்கை, லங்ஸ், இதெல்லாமே. நுரையீரலின் காற்று குழாய்களை ஆய்வு செய்வதற்காக, நுரையீரலோட காற்று குழாய்களை ஆய்வு செய்வதற்காக மூச்சு குழாய் வழியா, மூக்கு வழியா, புரியுதுங்களா, மூச்சு குழாய் வழியா ட்ரக்கியா வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா செலுத்தப்படும் ஒளிரும் குழாயை கொண்ட ஒரு கருவி. அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி, அதாவது லங்ஸ் வந்து எப்படி செயல்படுது, ட்ரக்கியா எப்படி செயல்படுது, ட்ரக்கியா எப்படி இருக்கு, ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருக்கா, இன்டர்னல் லங்ஸ் எப்படி இருக்கு, பிராங்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிராங்கோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எண்டோஸ்கோப்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம என்னது இன்டர்னல் ஆர்கன் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக எக்ஸாமின் பண்றதுக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் எண்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவாங்க. காலனோஸ்கோப்னா பேர்ல இருக்கு. இந்த காளான் இருக்குல்ல, காளான் அதையும் மலக்குடலா தமிழ்ல காளான, அதுக்கப்புறம் பெருங்குடல் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், இதை ஸ்டடி பண்றதுக்காக எக்ஸாமின் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் காலனோஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க. லாரிங்கோஸ்கோப் அப்படின்னா லாரிங்ஸ், அதாவது வாய்ஸ் பாக்ஸ்ங்கிறோம்ல, வாய்ஸ் பாக்ஸ், ஆடம் ஆப்பிள் அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல, வாய்ஸ் பாக்ஸ், அதை வந்து ஸ்டடி எக்ஸாமின் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது லாரிங்கோஸ்கோப். லாரிங்ஸை எக்ஸாமின் பண்றது லாரிங்கோஸ்கோப், காலனை எக்ஸாமின் பண்றது காலனோஸ்கோப். எண்டோஸ்கோப்ங்கிறது இன்டர்னல் ஆர்கனை ஸ்டடி பண்றதுக்கு, பிராங்கோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது லங்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்றதுக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே, சோ இதுல வந்து லைட்டட் டியூப் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல கேமராவும் செட் பண்ணிருப்பாங்க அதுல சில இதெல்லாம். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, இது ஒரு ஈஸியான क्वेश्चन, படிச்சு நடிச்சிருப்பீங்க நீங்க. which are the following is not correctly matched அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி யாரு? அரிஸ்டாட்டில், ரைட். ஃபாதர் ஆஃப் என்டோகிரைனாலஜி, நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை யார்? தாமஸ் அடிசன். ஓகே, நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை யாரு? தாமஸ் அடிசன். பொதுவா சுரப்பி மண்டலம் ரெண்டு வகைப்படும், நாளமுள்ள, நாளமில்லா. நாளமுள்ள அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது பேர் வந்து, அதாவது என்சைம்ஸ் வந்து அது செக்ரெட் பண்ணும். நாளமுள்ள சுரப்பி மண்டலம் என்சைம் செக்ரெட் பண்ணும், நாளமில்லா ஹார்மோனை செக்ரெட் பண்ணும். அந்த நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தாமஸ் அடிசன். இவர் பேர்லயே அடிசன் டிசீஸ் ஒன்னு இருக்கு. ஓகே, அடினல் சுரப்பி அதிகமா சுரந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அடிசன். ஓகே வேணாம், தாமஸ் அடிசன்ங்கிறது நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை அப்படின்னு இவரை சொல்லுவாங்க. நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம்னா ஹார்மோனை சுரக்கும். அவரோட தந்தை தாமஸ் அடிசன், நாட் தாமஸ் ஆல்வா அடிசன், இவரு தாமஸ் அடிசன். ஓகே, என்டோகிரைனாலஜி, நாளமில்லா சுரப்பிகளின் தந்தை. ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி வந்து லீவன் ஹாக்னு கொடுத்திருக்காங்க, அது தப்பு. விலங்கியலின் தந்தை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது அரிஸ்டாட்டில் தான். ஏன் அரிஸ்டாட்டில் உயிரியல் மற்றும் விலங்கியலின் தந்தை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இவர் தான் வந்து முதலா வந்து தெளிவா அந்த இனங்களாம் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணாரு. அதே மாதிரியே அந்த உயிரினத்தோட அனாட்டமியை ஸ்டடி பண்ணாரு, இனப்பெருக்கம் எப்படி செய்யுது, அதோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் சிஸ்டமேட்டிக்கா அந்த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமலை பத்தி டாக்குமெண்ட் பண்ணாரு. அதனாலதான் இவர உயிரியல் மற்றும் விலங்கியல் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி வந்து ஆண்டன் வான் லீவன் ஹாக் கிடையாது. ஓகேங்களா? லீவன் ஹாக் கிடையாது. லீவன் ஹாக் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவர ஃபாதர் ஆஃப்
மைக்ரோபயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, இதுல சில ரெஃபரன்ஸ் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அதனால குழப்ப விரும்பல. ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி ஒரு கிடையாது. ஓகேங்களா, ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி வந்து அதுவும் அரிஸ்டாட்டில் தான். ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் தியோஃப்ராஸ்டாட்டஸ் சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்ஸை பத்தி பக்காவா வந்து டீடைலா பண்ணிருப்பாரு. என்குவரி இன்டு த பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாரு. என்குவரி இன்டு த பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதிருப்பாரு. என்குவரி இன்டு த பிளான்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக், வெரி ஃபேமஸ் புக். இதுல டீடைல் இவரும் அரிஸ்டாட்டில் ஃபாலோ பண்ணி தான் அப்படியே செஞ்சிருப்பாரு. ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி, தாவரவியலின் தந்தை தியோஃப்ராஸ்டஸ். இங்க क्वेश्चन என்னன்னா எது கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. சோ ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி வந்து தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. 48வது क्वेश्चन பாருங்க. which of the following technique is used for determining genetic abnormality in fetus? அதாவது ஒரு கருவுல வந்து ஏதாச்சும் ஜெனடிக் அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா, ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா, இல்ல ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஏதாவது குரோமோசோமல் டிசார்டர் இருக்கா, ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க? அம்னியாட்டிக் திரவத்தில் உள்ள ரசாயனங்கள் அல்லது குறைபாடுகள் கருசல்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் கருவில் உள்ள மரபணு அசாதாரங்களை கண்டறிய பின்வரும் நுட்பங்களில் எது பயன்படுத்தப்படுகிறதுனா அந்த டெக்னிக் பேரு அம்னியோசென்டசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அம்னியோசென்டசிஸ்னா தாயின் கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அம்னியாட்டிக் திரவம் இருக்குல்ல, அதாவது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, அது கரெக்டான தமிழ் பேர் எனக்கு வரல, அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? அம்னியோசென்டசிஸ் அப்படின்னா அந்த திரவம். பனிக்குடம் சொல்லுவோம்ல, பனிக்குடம் உடைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறாங்கல்ல, அது இந்த திரவம் தான் அம்னியோசென்டசிஸ். இதை எடுத்து தான் செக் பண்ணுவாங்க. அப்டாமன், தாயோட அப்டாமன்ல இருந்து ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த திரவத்தை எடுத்து செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு எதெல்லாம் இருக்கு, அதாவது டவுன் சிண்ட்ரோம் இருக்கா, இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் நியூரல் நரம்புல ஏதாச்சும் டிஃபெக்ட் இருக்கா, ஏதாச்சும் வேற ஏதாவது ஃபைப்ரோசிஸ் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்கப்பா. சோ இங்க நான் ரொம்ப குழப்பம் விரும்பல. எந்த டெக்னிக் வந்து ஜெனடிக் அப்நார்மாலிட்டிஸ், நமக்கு பிறக்கிற அந்த கருவுல குழந்தைக்கு ஏதாச்சும் ஜெனடிக் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது எதுனா அம்னியோசென்டசிஸ். அதை வச்சுதான் செக் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பாருங்க, வாட் இஸ் த சயின்டிபிக் நேம் ஆஃப் பஃபலோ? பஃபலோட அறிவியல் பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிபாலஸ் பிபாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். பிபாலிஸ் தான் வந்து எரும மாட்டோட அறிவியல் பேர். இந்த ஓவி சாரிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியுதுல, செம்மறியாடு இருக்குல்ல, அதனுடைய அறிவியல் பேர் தான் ஓவி சாரிஸ். செம்மறியாடு இருக்குல்ல, செம்மறியாடு ஷீப், அதனுடைய அறிவியல் பேர். போஸ் இண்டிகஸ் அப்படிங்கிறது இந்திய கால்நடைகளை பொதுவா போஸ் இண்டிகஸ் சொல்லுவாங்க. இந்தியன் கேட்டில் வந்து போஸ் இண்டிகஸ் சொல்லுவோம். போஸ் டாரஸ் அப்படின்னு கேட்டா இந்த யூரோப்பியன் கால்நடைகள் இருக்குல்ல, யூரோப்ல இருக்கக்கூடிய கால்நடைகளை அது எந்த இனம்னு கேட்டா போஸ் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாம் எந்த ஃபேமிலின்னு கேட்டா போவிடே, எல்லாமே போவிடே ஃபேமிலிக்குள்ள தான் வரும். போவிடே அப்படிங்கிற ஃபேமிலிக்குள்ள வரும். சோ எருமை மாடு கேட்டிருக்காங்க, பிபாலஸ் பிபாலிஸ். ஓகே, ஓவி சாரிஸ்ங்கிறது செம்மறியாடு, போஸ் இண்டிகஸ்ங்கிறது இந்திய கால்நடைகளுடைய அறிவியல் பெயர், போஸ் டாரஸ்ங்கிறது ஐரோப்பியன் கால்நடைகளோட அறிவியல் பெயர். அடுத்து 50வது क्वेश्चन பாருங்க. நான் இதுல கொடுத்திருக்கிறது வந்து 99% ரைட்டா தான் பாருங்க. 99.99% ரைட்டா தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, சோ நீங்க வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க செக் யூ கேன் சேலஞ்ச் பா. சோ அதை தாண்டி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, சோ which of the following international year is not correctly matched? இது எல்லாமே இன்டர்நேஷனல் இயர் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து எது கரெக்டா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதை செக் பண்ணிடலாம். இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட், காடுகள் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2011 வந்து சொல்லுவாங்க. ரைட்டா தான் இருக்கு. இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் ஃபேமிலி ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சர்வதேச குடும்ப விவசாய ஆண்டுன்னு சொல்லிட்டு 2014 வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து அறிவிச்சது. அடுத்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் பல்சஸ், என்னது கரெக்டா? இது இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் பல்சஸ், இதுதான் டவுட்டா இருக்கு. 2012 இல்ல, இது 2016 தான் வந்து சர்வதேச பருப்பு வகைகள் ஆண்டுன்னு சொல்லிட்டு 2014 தான் சொன்னாங்க. சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர், ஆப்ஷன் சி. 50வது क्वेश्चन, which of the following international year is not correctly matched அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வதேச பருப்பு வகை ஆண்டு வந்து 2016 இங்க 2012 கொடுத்திருக்காங்க. அதனால இதுதான் ஆன்சர். எது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச்னு கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் கினோவா, இது 2013 தான். ரைட்டு தான். கினோவானா என்னன்னு தெரியுதுல, இது வந்து ஒரு தானிய வகை. இது வந்து நிறைய நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ கொண்டது. ஓகே, ஆனா அதை அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுக்காக இது எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காக அதை அறிவிச்சாங்க. சர்வதேச கினோவா ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2013. இப்போ ஒரு ஆர்டர் பாத்துங்க. காடுகள் ஆண்டு 2011, காடுகள் ஆண்டு என்னது 2011. 2013 வந்து பாத்தீங்கன்னா கினோவா ஆண்டு. 2013 என்னது கினோவா ஆண்டு. 2014 சர்வதேச குடும்ப விவசாய ஆண்டு. ஓகேங்களா, 2016 சர்வதேச பருப்பு வகைகள் ஆண்டு. 2016 சர்வதேச பருப்பு வகைகள் ஆண்டு. ஓகேங்களா. 51வது क्वेश्चन, which of the following is not an example of a direct tax? not a direct tax. டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1860 ஜேம்ஸ் வில்சன் அப்படிங்கிறத முதல்ல கொண்டு வந்தார். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா 1857 சிப்பாய் கழகத்துல இந்திய வீரர்கள் உங்களால நிறைய சேதம் ஏற்பட்டுட்டு, அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க ஈடுகட்ட எல்லாரும் தனிநபர் உரிமை கட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஜேம்ஸ் வில்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த இன்கம் டாக்ஸ் கொண்டு வந்தார். அதுக்காக
அப்புறம் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு, தனிநபர் அந்த சட்டம் ஒண்ணு இருக்கு. 1961 அந்த ஐடி ஆக்ட கொண்டு வந்தாங்க. ஐடி ஆக்ட் வந்து 1961 கொண்டு வந்தாங்க. இதே வருஷம் தான் மகப்பேறு பெண்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு மகப்பேறு நலன் பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து வந்தது, கர்ப்பிணி பெண்களுக்காக ஆரம்பிச்சாங்க. ஐடி ஆக்ட் 1961 வந்துச்சுப்பா. இப்ப நேரடி வரி அப்படின்னா நேரடியா வந்து என் மேல விதிக்கிறது, அதை நம்ம மேல விதிக்கிறது. அது எது? இன்கம் டாக்ஸ், அப்புறம் வெல்த் டாக்ஸ், அப்புறம் கார்பரேஷன் டாக்ஸ். அப்படின்னா அந்த ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி இருக்குல்ல, அதனுடைய ப்ராஃபிட்ல விதிக்கக்கூடிய வரி, இது நேரடி வரி தான். வெல்த் டாக்ஸ்ங்கிறது செல்வ வரி, யார் நம்ம எவ்வளவு செல்வம் வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு விதிக்கக்கூடிய வரி, இதுவும் நேரடி வரி தான். இன்கம் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நேரடி வரி தான். கஸ்டம் டியூட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான் வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ் கிடையாது. क्वेश्चन என்னன்னா எது டைரக்ட் டாக்ஸ் கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ கஸ்டம் டியூட்டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். கஸ்டம் டியூட்டினா தமிழ்ல சுங்கவரின்னு சொல்லுவோம். சுங்கவரினா என்னன்னா ஒரு பொருள் வந்து ஏற்றுமதி பண்றோம், இல்லனா இறக்குமதி பண்றோம், எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், இல்லனா இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு விதிக்கக்கூடிய வரியை தான் கஸ்டம் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், சுங்கவரின்னு சொல்லுவோம். இந்த சுங்கவரிங்கிறது வந்து இட் இஸ் a type of indirect tax. இது வந்து ஒரு மறைமுக வரி. ஓகே, இங்க எது கேக்குறாங்க, எது நேரடி வரி இல்லன்னு கேட்டா அப்ப எது மறைமுக வரி தானே கேக்குறாங்க. சோ மறைமுக வரி கஸ்டம் டியூட்டி. 52வது क्वेश्चन பாருங்க, சூப்பரான क्वेश्चन. which of the following is correctly expressed as revenue deficit? வருவாய் பற்றாக்குறைனா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, வருவாய் பற்றாக்குறைனா என்ன? இதெல்லாம் வந்து இப்ப எல்லா எக்ஸாம்லயும் கேட்டுட்டாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம பிசிறு தட்டவே கூடாது. இத நீங்க நான் இப்ப சொல்றதை மட்டும் தெளிவா ஞாபகம் வச்சுங்க, ஏன்னா இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பசங்க சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெவென்யூ டெபிசிட், வருவாய், தமிழ்ல உள்வாங்க, வருவாய் பற்றாக்குறை, வருவாய் பற்றாக்குறை, வருவாய் பற்றாக்குறை, ரெவென்யூ டெபிசிட் அப்படின்னா என்ன? வருவாய் பற்றாக்குறைனா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா வருவாய் வரவுகள். கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவென்யூ ரெசிப்ட். ரெவென்யூ ரெசிப்ட்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் இதை தெரிஞ்சுக்கலாமா? ரெவென்யூ ரெசிப்ட்னா என்னது? வருவாய் வரவுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு எது மூலியமா பணம் வரும், அதான் வருவாய் வரவுகள். கவர்மெண்ட்டுக்கு எது மூலியமா பணம் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸ், நேரடி வரி மூலியமா உங்களுக்கு பணம் வரும், நேரடி வரி மூலியமா வரும். அப்புறம் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், ஓகேங்களா, மறைமுக வரி மூலியமா பணம் வரும் உங்களுக்கு. நேரடி வரி நம்ம கட்டக்கூடிய வரி மூலியமா உங்களுக்கு பணம் வரும், ஓகேங்களா. நேரடி வரி, மறைமுக வரி எல்லாத்தின் மூலியமா வந்து அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும், ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து வருவாய் வரவுகள். கவர்மெண்ட்டுக்கு எதெல்லாம் எப்படி எப்படிலாம் பணம் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கட்டுற டாக்ஸ் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் வரும், வருமானமே. அப்ப நம்ம கட்டக்கூடிய நேரடி வரி, மறைமுக வரி எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணமா போகும். அப்புறம் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா என்ன? வருவாய் செலவுகள் அப்படின்னா என்ன? வருவாய் செலவுகள் என்னது? நீங்க கவர்மெண்டா யோசிங்க. ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், வருவாய் செலவுகள் என்னது? கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னன்னா செலவு? ஆமா, அவங்க சம்பளம் போடுறாங்க, அப்புறம் பென்ஷனுக்கு பணம் கொடுக்கறாங்க, பென்ஷனுக்கு பணம் ஒதுக்குறாங்க, அப்புறம் மானியம் கொடுக்கறாங்க, சப்சிடி மானியம் கொடுக்கறாங்க, இது எல்லாத்துக்கும் பணம் வேணும் இல்ல? அப்ப அதெல்லாம் செலவாகுது இல்ல? அப்ப அதுதான் கவர்மெண்டோட வருவாய் செலவுகள். இப்ப வருவாய் வரவுகள், வருவாய் வரவுகள் அப்படிங்கிறது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி எப்படிலாம் பணம் கிடைக்கும், அதுதான் வருவாய் வரவுகள், ஓகேங்களா. வருவாய் வரவுகள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி இப்படிலாம் நேரடி வரி மூலியமாவும் மறைமுக வரி மூலியமா பணம் கிடைக்கும். வருவாய் செலவுகள்ங்கிறது கவர்மெண்ட் அதுக்கு அந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு எல்லாம் சம்பளம் போடணும், பென்ஷன் வந்து போடணும், அப்புறம் மானியங்கள் வந்து கொடுக்கணும், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்படுற செலவுகள். அப்ப அந்த வருவாய் வரவுகளை வருவாய் செலவுகளோட மைனஸ் பண்ணோம்னா அதுதான் வருவாய் பற்றாக்குறை. வர்றதுல இவ்வளவு பற்றாக்குறை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வருவாய் வரவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 கோடி, வருவாய் வரவுகள் வந்து 1000 கோடி அப்படின்னா வருவாய் செலவுகள் வந்து 1200 கோடினா இப்ப வருவாய் பற்றாக்குறை எவ்வளோ? 200 கோடி பற்றாக்குறையா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வருவாய் பற்றாக்குறை. வருவாய் பற்றாக்குறை. ரெவென்யூ டெபிசிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. வருவாய் பற்றாக்குறைனா வருவாய் வரவுகள் மைனஸ் வருவாய் செலவுகள், வருவாய் வரவுகள் மைனஸ் வருவாய் செலவுகள். எவ்வளவு வருமானம் வருது, எவ்வளவு செலவு பண்றோம், அதை மைனஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு தொகை வரும், இவ்வளவுதான் வருவாய் பற்றாக்குறையா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1000 கோடி வந்திருக்கு, 1200 கோடி செலவு பண்ணிட்டோம், இப்ப 200 கோடி எனக்கு பற்றாக்குறையா இருக்கு, அதுதான் ரெவென்யூ டெபிசிட், வருவாய் பற்றாக்குறை. இப்ப இங்க பாருங்க ஆன்சர். ஓகே, ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் ரெவென்யூ ரெசிப்ட், வருவாய் செலவுகள் ரெவென்யூ ரெசிப்ட் எப்படி வேணா நீங்க சொல்லிக்கலாம். ரெவென்யூ டெபிசிட்னா என்னன்னு தெளிவா புரிஞ்சுங்க, அவ்வளவுதான். ரெவென்யூ டெபிசிட்னா இதுதான், தெளிவா இருங்க, எல்லாத்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதுங்க. வருவாய் பற்றாக்குறைனா வருவாய் வரவுகள் மைனஸ் வருவாய் செலவுகள், அதுல இருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் தான் மைனஸ் பண்ணா எனக்கு வர்றது தான் வருவாய் செலவு, வருவாய் பற்றாக்குறை, ஓகேங்களா. சோ அடுத்து பாருங்க 53வது क्वेश्चन பார்க்கலாம். which are the following statement is correct about Zaire? Zaire அப்படிங்கிறது அங்க அந்த காங்கோ இருக்குல்ல, அந்த காங்கோட அதாவது காங்கோ நாட்டுல ஓடக்கூடிய நதியோட பேர்
பேர் தான் ஜயர். டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ has been named after river Zaire அப்படிங்கிற அந்த நதியால தான் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ அப்படின்னு பேர் வந்தது. அந்த இடத்துல ஓடக்கூடிய நதியை வச்சுதான் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து crosses the equator thrice. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டரை வந்து thrice 3 வாட்டி கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மட்டாதி போர்ட் ஆன் த பேங்க் ஆஃப் சயர் ரிவர் இஸ் ஏ மேஜர் போர்ட். அங்க வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த காங்கோல இருக்கக்கூடிய பெரிய துறைமுகம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மட்டாதி போர்ட். மட்டாதி போர்ட் ஓகேங்களா, மட்டாதி போர்ட் ரைட்டா இருக்கு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து both the statement A and B are correct. both ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு, ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. பட் இங்க என்ன டவுட்னா, ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க எனக்கு பதில் சொல்லுங்க இதை தயவு செஞ்சு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சயர் அப்படிங்கிற நதி அங்க ஓடுது, அதனாலதான் அதுக்கு வந்து பேர் அப்படி வந்து வச்சாங்க. ஓகே, இதுல எந்த டவுட் இல்ல. ஆனா இது கிராசஸ் ஈக்குவேட்டர் thrice அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இது 3 முறை வந்து ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு 2 வாட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஞாபகம் இருக்கு. சோ இது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருந்தாலும், எனவே both statement A and B are correct அப்படிங்கறத நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். 54வது क्वेश्चन, which are the following statement is correct about Japan? ஜப்பான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நிப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஜப்பானிய மொழியில நிப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்கதான் சூரியன் உதிக்கும் நாடு அப்படிங்கறதுனால ஜப்பான நிப்பான் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ரைட். அடுத்து ஹோன்சு இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஐலாண்ட் ஆஃப் ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் தப்பு. ஏன்னா ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஐலாண்ட் தான் ஹோன்சு, இங்க ஸ்மாலஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப வந்து என்ன வரும்? ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் த ரைட். இங்க இருக்குது ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ மட்டும் தான் ரைட்டா இருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே, சோ என்ன சொல்லிருக்கேன் நானு? சோ ஹோன்சு அப்படிங்கிறது வந்து லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் ஆஃப் ஜப்பான், ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தீவு. அடுத்த क्वेश्चन போயிடலாம். which are the following statement is correct about committee? ஆக்சுவலா சிவராமன் கமிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கமிட்டி தான் வந்து இந்த நபார்டு வந்து இருக்குல்ல, நபார்டு வந்து ஆக்சுவலா உருவானது 1982ல மும்பைல உருவாக்குனாங்க ஹெட் குவார்டர்ஸா வச்சு. இவங்க வந்து எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த விவசாயத்தையும் கிராமத்தையும் மேம்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு வங்கி தான் நபார்டு. இது வந்து உடைய ஒரு துணை நிறுவனம். நபார்டு அப்படிங்கிறது 1982ல மும்பை ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. இந்த சிவராமன் கமிட்டி 1979ல போட்டாங்கப்பா. சிவராமன் கமிட்டி அவருதான் இந்த நபார்டு நிறுவுதலுக்கு காரணமே சொல்ல போனா. ரைட் தான். சிவராமன் கமிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா was related to establishment நபார்டு வரதுக்கு சிவராமன் கமிட்டி தான் ரைட். சோ ரைட்டா இருக்குப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, வக்கூல் கமிட்டி ஆஃப் 1987 is related to tax reform. இங்க தான் தப்பு பண்ணிருக்காங்க. வக்கூல் அப்படிங்கிற கமிட்டி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுங்க, வங்கி சீர்திருத்தம். வக்கூல் அப்படிங்கிற கமிட்டி வந்து வங்கி சீர்திருத்தத்துக்காக வந்ததுப்பா, அதாவது பேங்க் ரிஃபார்முக்காக வந்தது, டாக்ஸ் ரிஃபார்முக்காக வரல. சோ ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் கரெக்ட். சோ சிவராமன் கமிட்டிங்கிறது நபார்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மென்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்தது. சரி, வக்கூல் கமிட்டிங்கிறது டாக்ஸ் ரிஃபார்ம் சொல்லிருக்காங்க, இது தப்பு. ஏன்னா டாக்ஸ் ரிஃபார்முக்காக இந்தியாவில் நிறைய கமிட்டி போட்டிருந்தாங்க. நம்மளுடைய ஃபேமஸ் இசை புயல், அதாவது அவர் பேர்ல ரஹ்மான் கமிட்டி, ரங்கராஜன் கமிட்டி, வாஜ்பாய் இருக்கார்ல வாஜ்பாய் கமிட்டி, இதெல்லாமே டாக்ஸ் ரிஃபார்முக்காக வந்தது. யாராரு? ரங்கராஜன் கமிட்டி, ரஹ்மான் கமிட்டி, அப்புறம் வாஜ்பாய் கமிட்டி. இதெல்லாம் வரி சீர்திருத்தத்துக்காக போட்ட கமிட்டி. வக்கூல் கமிட்டிங்கிறது வங்கி சீர்திருத்தம். அப்ப அது தப்பு தானே. சோ ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் கரெக்ட். அடுத்து பாருங்க, which of the following is not a part of the World Bank group? இங்க பாருங்க, நம்ம ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்லே பார்த்து நடத்திட்டு இருக்கும்போதே பாப்பேன் நான். 1944ல பிரிட்டன் உட்ஸ் மாநாடுன்னு ஒண்ணு நடந்தது. 1944ல இந்த பிரிட்டன் உட்ஸ் மாநாடு அப்படிங்கிறது தான் 1945ல இந்த வேர்ல்டு பேங்க்கும் வேர்ல்டு பேங்க் உலக வங்கியும் அடுத்து இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்டும் சர்வதேச பன்னாட்டு விதியம் வந்து உருவாகிறதுக்கு காரணம். இந்த வேர்ல்டு பேங்க் IMF ரெண்டுத்தோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து வாஷிங்டன் டிசில தான் இருக்கு. ரெண்டுமே 1945ல தான் உருவானுச்சு. 1945ல தான் உருவானுச்சுன்னா என்ன மீனிங்? இது ஒரு அமைப்பு, சர்வதேச அமைப்பு, இது ஒரு சர்வதேச அமைப்பு. இந்த சர்வதேச பன்னாட்டு நிதியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாட்டுல பினான்சியல் இன்ஸ்டபிலிட்டி ஏற்படுத்துன்னு வச்சுங்களேன், பண பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தினா அதை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. வேர்ல்டு பேங்க்ங்கிறது வந்து ஒரு நாட்டோட நீடித்த வளர்ச்சிக்காக கடன் கொடுத்து உதவுவாங்க. ஒரு நாட்டோட அந்த நாட்டோட கல்வி, சுகாதாரம், உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேர்ல்டு பேங்க் கடன் கொடுக்கும். இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்டுங்கிறது ஒரு நாட்டோட பினான்சியல் அந்த டைம்ல நிதி நிலைத்தன்மை சரியா இல்லனா அப்ப கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்ப இது ஒரு அமைப்பு, இது ஒரு அமைப்பு. அப்ப இங்கே தூக்கிட வேண்டியதான். இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்டுங்கிறது வேர்ல்டு பேங்க் குரூப் கிடையாது, வேர்ல்டு பேங்க் குரூப் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்ப வேர்ல்டு பேங்க் குரூப் வந்து எதெல்லாம் அதுக்குள்ள ஒரு 5 அமைப்புகள் வந்து இருக்குப்பா. எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன்ல தெளிவா. எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் IBRD ஞாபகம் வச்சுங்க, இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அது வந்து இருக்கு. இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது வேர்ல்டு பேங்கோட ஒரு குரூப். மொத்தம் 5 குரூப் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் IDA. அடுத்து 3வது வந்து இன்டர்நேஷனல் பினான்ஸ் கார்பரேஷன். அடுத்து 4th ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகானா இதுல ஆப்ஷன்ல இருக்கு. மிகானா என்னன்னா மல்டிலேட்டரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரண்டி ஏஜென்சி. ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து என்னது? எது கொடுக்கலங்க?
எஸ், ஐசிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐசிசிட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐசிசிட்மாங்க. இதுதான் 5 குரூப். இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்டுங்கிறது இன்னொரு அமைப்பு பாது. சோ அது வராது இல்லையா? சோ ஐபிஆர்டி, இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன், இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன், மல்டிலேட்டரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரண்டி ஏஜென்சி, இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் செட்டில்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பாருங்க 57வது क्वेश्चन, which are the following port is not correctly matched with this country அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்களா, ஈஸியான क्वेश्चन இல்லது, டக்குன்னு அடிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா போர்ச்சுகல்ல இருந்தா யாரு வாஸ்கோட காமா வந்தாரு, தலைநகரம் அப்பயே நம்ம பார்த்திருப்போம். லிஸ்பன் தானே போர்ச்சுகலோட தலைநகரம். சோ இது என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா முக்கியமான துறைமுகம், அதோட நாடு கரெக்டா மேட்ச் ஆகி, எது தப்பா மேட்ச் ஆகின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்ப ஹவானா அப்படிங்கிறது கியூபாவுடைய தலைநகரம் பிளஸ் முக்கியமான துறைமுகம்பா. லிஸ்பன் அப்படிங்கிறது போர்ச்சுகல் தானே, அப்ப இதுதான் தப்பா மேட்ச் ஆயிருக்கு. லிஸ்பன் அப்படிங்கிறது போர்ச்சுகலுடைய தலைநகரம் மற்றும் முக்கியமான துறைமுகம். அப்ப என்ன ஆன்சர்? பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நான் இதை வந்து சொல்றதுக்காக டிக்கு போடுறேன். இதுக்கான தப்பா எது இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா லிஸ்பன் தான் தப்பா இருக்கு. ஹாம்பர்க் அப்படிங்கிறது ஜெர்மனில இருக்குப்பா. ஜெர்மனில இருக்கக்கூடிய முக்கியமான துறைமுகம் எதுனா ஹாம்பர்க். ஜெர்மனில இருக்கிறது ஹாம்பர்க், யுஎஸ்ஏல இருக்கிறது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகம். சோ என்ன ஆன்சர்? லிஸ்பன் வந்து பிரான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அதுதான் தப்பு. அடுத்து பாருங்க 58வது क्वेश्चन, which of the following statement is correct அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the INS தமால் அப்படிங்கிறது இந்திய கடற்படையோட புதிய திருட்டுத்தனமான போர்க்கப்பல் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர், இதுதான் அவங்களுடைய வேலையை, இதெல்லாம் இப்படி கொடுத்தா எப்படி சரியா எழுதுறது? புரியுதுங்களா? ஸ்டெல்த் ஃப்ரிஜேட் அப்படின்னா எப்படி திருட்டுத்தனமான அப்படின்னு மீன் ஆகும். சரி, ஓகே, ஒரு விதத்துல வருது. ஓகே, ரைட். ஐஎன்எஸ் தமால் அப்படிங்கிறது ஸ்டெல்த் ஃப்ரிஜேட் அப்படின்னா என்னன்னா, இது வந்து ஸ்டெல்த் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க பார்த்தாலே இப்போ அந்த ரேடார் இருக்குல்ல, அந்த ரேடாருடைய கண்காணிப்புல இருந்து தப்பிச்சு வந்து இந்த அது வந்து டார்கெட்டா இதாகும். இப்ப நான் ஒரு கப்பல் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, இது என்னோட கப்பல்ல வந்து ஸ்டெல்த் ஃப்ரிகேட் ஃபீச்சர் இருக்கு அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஸ்டெல்த் ஃப்ரிகேட் அப்படிங்கிற மீனிங் இருந்ததுன்னா, நான் வந்து உங்களுடைய ரேடார் அதுல இருந்து நான் உங்களை வந்து அந்த ரேடார் பார்வையில இருந்து நான் தப்பிச்சிருவேன். புரியுதுங்களா? அதுல கூட என்ன கண்காணிக்க முடியாது. அப்படி இருந்துகிட்டு நான் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பேன், டார்கெட் அட்டாக் பண்ணுவேன். சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. எனவே நம்ம வந்து யாரையும் குறை சொல்ல வேணாம். ஐஎன்எஸ் தமால் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியஸ்ட் ஸ்டெல்த் ஃப்ரிகேட் ஆஃப் இந்தியன் நேவி, இந்திய கடற்படையில உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நியஸ்ட் ஸ்டெல்த் ஃப்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட் தான். அது ஐஎன்எஸ் தமால் அப்படிங்கிறது 3rd இந்தியன் நேவல் ஷிப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து என்னது? ஐஎன்எஸ் தமால் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் கசாபிளாங்காவிற்கு வருகை தரும் 3வது இந்திய கடற்படை கப்பலுங்கிறாங்க. ஆமா, ஆக்சுவலா கசாபிளாங்கா அப்படிங்கிறது வந்து மொராக்கோல இருக்கு. இந்த மொராக்கோவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போகக்கூடிய 3வது கப்பல், இந்திய கப்பல் வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் தமால் தான். இது ரீசெண்டா தான் கட்டியிருக்காங்க, 2025 தான் கட்டினாங்க ஐஎன்எஸ் தமால் அப்படிங்கிறது. அடுத்து வந்து 3rd ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, ஐஎன்எஸ் தமால் வந்து பாத்தீங்கன்னா undertook a passage exercise with the Royal Moroccan Navy ship அகமது 4 அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இல்ல, அது பேரு முகமது 4. முகமது 4. ஓகே, இப்போ 3rd ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தப்பு. சோ A and B எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. A and B, yes, option A, only statement A and B are correct. ஓகேங்களா? அடுத்து 59வது क्वेश्चन பாருங்க, which are the following statement is are correct about மலேசியா? மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து மவுண்ட் மாச்சு அப்படிங்கிறது வந்து மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரமா? மவுண்ட் மாச்சு அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம் எதுனா கினாபலு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கினாபலு அப்படிங்கிறது தான் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம். அப்ப இங்கே தப்பாயிட்டது. மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம் எதுன்னு கேட்டா கினாபலு. அடுத்து பாருங்க பஹாங், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கினாபடங்கன் அப்படிங்கிறது மலேசியாவில் ஓடக்கூடிய முக்கியமான நதிகள். மலேசியாவில் ஓடக்கூடிய முக்கியமான நதிகள் எது? பஹாங்கு, அதுக்கப்புறம் கினாபடங்கன். பஹாங்கு, கினாபடங்கன், பிகேஎம் அப்படின்னு கூட வச்சுங்க. பஹாங்கு, கினாபடங்கன் மலேசியாவோட நதி. இது ரைட்டா தான் இருக்கு. சோ ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் ரைட். அப்போ ஆப்ஷன் ஏ, பி மட்டும் தான் ரைட்டா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல தப்பா கொடுத்துட்டாங்க. மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம் கினாபலு அப்படிங்கிறது தான். அடுத்து பாருங்க, which of the following is correctly represent the formula for the actual growth of population? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்சுவல் growth of population எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு உண்மையான மக்கள் தொகை வளர்ச்சிக்கான உண்மையான மக்கள் தொகை எப்படி கணக்கு பண்ணுவாங்கன்னா, is equal to actual growth of population அப்படின்னா என்னன்னா வந்து ஆக்சுவல் கிரவுத். நான் ஏஜ்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறேன். அதாவது ஒரு நாட்டுல எவ்வளவு பர்த் இருக்கு மைனஸ் டெத், பர்த் மைனஸ் டெத், ஓகே, பர்த் மைனஸ் டெத் பிளஸ் அப்புறம் இன்மைக்ரேஷன் எவ்வளவு பேர் வராங்க, உள்ள எவ்வளவு பேர் வராங்க, மைனஸ் அவுட் மைக்ரேஷன், வெளியில எவ்வளவு போறாங்க. இது நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஒரு நாட்டுல அதிகமா டெத் ஏற்படுதுன்னு வச்சுங்க, அப்ப மக்கள் தொகை குறைய தானே செய்யும். இப்ப பர்த் அதிகமா இருக்கணும். ஓகே, ஆக்சுவல் growth ஆஃப் பாப்புலேஷன் எப்படி மெஷர் பண்றதுன்னா, பர்த் அதிகமா இருந்தாதான் பாப்புலேஷன் growth அதிகமா இருக்கும். இன்மைக்ரேஷன், வெளியில இருந்து உள்ள வந்தாதான் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கும். ஓகே, அப்ப அதை தான் மென்ஷன் பண்றாங்க. அப்ப எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ஆக்சுவல் growth எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, பர்த் மைனஸ் டெத்
பர்த் மைனஸ் டெத் பிளஸ் இன் மைக்ரேஷன் மைனஸ் அவுட் மைக்ரேஷன். பர்த் தான் அதிகமா இருக்கணும், இங்க இன் மைக்ரேஷன் தான் அதிகமா இருக்கணும். அப்ப அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் growth ஆஃப் பாப்புலேஷன் மெஷர் பண்றது. சோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? அடுத்தது பாருங்க, who took oath as a 23rd governor of the Kerala on January 2, 2025? யாரு கேரளாவுடைய ஆளுநர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் கேரளாவுடைய ஆளுநர். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா, இதெல்லாம் ரொம்ப போட்டு இது பண்ணக்கூடாது. கேரளாவுடைய 23வது ஆளுநரா வந்து யார் பதவி பிரமாணம் செஞ்சதுன்னா ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் அப்படிங்கிறவர். அடுத்து பாருங்க, எப்போ வந்து இந்தியன் மெட்டீரியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறை வந்து தனது 150வது ஆண்டு விழாவை எப்போது கொண்டாடியது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிப்ரவரி 1, 2025. பிப்ரவரி 1, 2025 அதனுடைய 150வது அனிவர்சரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. இது எப்போ உருவானுச்சு? இன்டர்நேஷனல் இந்தியா மெட்டீரியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறை உருவானது 1875. இப்ப நம்ம இருக்கிறது 2025. கரெக்டா 150 வருஷம் ஆயிருக்கா? அதனால பிப்ரவரி 1, 2025 வந்து 150வது அனிவர்சரி வந்து கொண்டாடுச்சு பிப்ரவரி 1, 2025. ஓகேங்களா? அடுத்து பாருங்க, வேர் வாஸ் த விக்சித் பாரத் யங் லீடர் டயலாக், அதாவது விக்சித் பாரத் இளம் தலைவர்கள் உரையாடல் அப்படிங்கிறது எங்க நடந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாரத் மண்டபம் நியூ டெல்லியில நடந்தது. பாரத் மண்டபம் நியூ டெல்லியில நடந்தது. அடுத்து பாருங்க, இந்த IMF ஓட முன்னாள் நிர்வாக இயக்குனரான ராட்ரிகோ ராடோ அப்படிங்கிறவர் வந்து டிசம்பர் 25, 2024 மேட்ரிட் அப்படிங்கிற நீதிமன்றத்தால எந்த காரணத்திற்காக தண்டனை விதிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவருங்க IMF அப்படிங்கிறது வந்து உலக அளவுல நிதி பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடிய நாடுகளுக்கு கடன் வழங்குறது, அங்கேயே கரப்ஷன் நடக்குது. இவர் வந்து கரப்ஷன் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டாரு. யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா IMF இருக்கு இல்லையா, இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, அதோடைய முன்னாள் யாரு டைரக்டரா இருந்தவர், இவர் வந்து ஊழல் தொடர்பான குற்றங்கள் செஞ்சு மாட்டிக்கிட்டாரு. 65வது क्वेश्चन, on 30th December 2024 Russian authority declared a federal level emergency due to which of the following incident? அதாவது பின்வரும் எந்த சம்பவத்தின் காரணமாக டிசம்பர் 30, 2024 அன்று ரஷ்ய அதிகாரிகள் கூட்டாட்சி அளவிலான அவசர நிலையை அறிவித்தனர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த இடத்துல கருங்கடல் கடற்கரையில் பேரழிவு தரும் எண்ணெய் கசிவு, அதாவது இந்த கேட்டாஸ்ட்ராபிக் ஆயில் ஸ்பில் அலாங் த பிளாக் சி கோஸ்ட், அந்த கருங்கடல் இருக்குல்ல, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து கசிஞ்சிச்சு, அதனால வந்து அங்க எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணாங்க. சோ கேட்டாஸ்ட்ராபிக் ஆயில் ஸ்பில் அலாங் த பிளாக் சி கோஸ்ட். ஓகேங்களா? 66வது क्वेश्चन, which country became the first to criminalize AI generated child sexual abuse material? இது क्वेश्चनல நான் கொடுத்திருந்தேன்ப்பா, நிறைய பேசியிருக்கோம் நம்ம வீடியோல, எல்லாமே இருக்கும் மேக்ஸிமம். சரி பாப்போம் நம்ம. which country became the first to criminalize AI வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாரு. அதாவது என்னன்னா பிப்ரவரி 4, 2025 அன்று AI செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட குழந்தை பாலியல் துஷ்பிரயோக உள்ளடக்கத்தை முதலில் குற்றமாக அறிவித்த நாடு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம். ஓகேங்களா? AI பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. There was the 38th edition of the national games எங்க நடந்தது? 2025 தேசிய விளையாட்டு போட்டிகள் எங்க நடந்ததுன்னா உத்தரகாண்ட்ல நடந்தது. அடுத்து எந்த who won the inaugural women's hockey India League 2024-25 யாரு டைட்டில் வாங்கினா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது தொடக்க மகளிர் ஹாக்கி இந்தியா லீக் 2024-25 பட்டத்தை வென்றது யாருன்னா ஒடிசா வாரியர்ஸ் வந்து ஜெயிச்சாங்க. அடுத்து who was honored with the GATS Cambridge Impact Prize? 2025 ஆண்டுக்கான GATS Cambridge Impact பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் உற்பசி சின்ஹா அப்படிங்கிறவங்க வந்து வாங்கினாங்க. 7வது क्वेश्चन, which of the following is not observed on 1st March 2025? 2025 மார்ச் 1ஆம் தேதி எது கொண்டாடலன்னு கேக்குறாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ஏன்னா உலக வனவிலங்கு தினம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கொடுத்திருந்தத மார்ச் 3ஆம் தேதி உலக வனவிலங்கு தினம். இந்த क्वेश्चन என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்ச் 1ஆம் தேதி எது கொண்டாடப்படலன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப மார்ச் 1ஆம் தேதி தான் என்னன்னா பாகுபாடு இல்லாத தினம், சுயம் காயம் விழிப்புணர்வு தினம், உலக சிவில் பாதுகாப்பு தினம் எல்லாமே மார்ச் 1ல தான். மார்ச் 3 உலக வனவிலங்கு தினங்கிறனால இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, அடுத்து பாருங்க 71வது क्वेश्चन, இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா வீழ்த்தி ICC அண்டர் 19 மகளிர் 2020 உலக கோப்பையை 2025 இறுதி போட்டி எங்க நடைபெற்றது? அதாவது இந்தியா ஜெயிச்சது இல்ல, அண்டர் 19 உமன்ஸ் வேர்ல்டு கப்ல ஜெயிச்ச, 20 வேர்ல்டு கப்ல T20 வேர்ல்டு கப்ல ஜெயிச்சாங்கல்ல, அது எங்க நடந்ததுன்னு கேக்குறாங்க. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சோ 71வது क्वेश्चन, இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேய்மாஸ் ஓவால் கோலாலம்பூர்ல நடந்தது. ஓகேங்களா? பேய்மாஸ் ஓவால் கோலாலம்பூர்ல வந்து ஜெயிச்சாங்க. அடுத்து 72வது क्वेश्चन, வேர்ல்டு எலிஃபன்ட் டே செலிப்ரேட்டட் ஆன் ஆகஸ்ட் 12. அது சம்பந்தமா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. எலிஃபன்ட் World Elephant Day celebrated on August 12, ரைட். இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 60% ஆஃப் வேர்ல்டு வைல்ட் ஏஷியன் எலிஃபண்ட் வந்து இருக்கு. இந்தியால 33 புலிகள் காப்பகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா?
சாரி, ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ என்னன்னா 60% வந்து இந்தியாவில தான் இருக்குங்கிறாங்க. 33 புலிகள் காப்பகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. கரெக்டா பாத்துங்க. டைம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேல போனா உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தா போயிட்டு இருக்கு. நான் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஆன்சர் மட்டும். ஆன் 2 March 2025 வந்து India first World Peace Center வந்து established by Ahimsa Viswa Bharati was inaugurated in which city? எந்த சிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை inaugurate பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குருகிராம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா inaugurate பண்ணாங்க. எங்க inaugurate பண்ணாங்க? குருகிராம் அப்படிங்கிற இடத்துல அஹிம்சா விஸ்வ பாரதி அப்படிங்கறது வந்து inaugurate பண்ணாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மார்ச் 2025 அன்று நிலையான நகர்ப்புற மேம்பாடு மற்றும் பயனுள்ள கழிவு மேலாண்மையை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்தியா எந்த முயற்சியை தொடங்கியது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிட்டி கோயாலிஷன் ஃபார் சர்க்குலேட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு C3 வந்து ஆரம்பிச்சாங்க. எதுக்காக ஆரம்பிச்சாங்க? இந்தியா வந்து எந்த இனிஷியேட்டிவ்? இது சஸ்டைனபிள் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் அதே மாதிரி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சரி பண்ணணுங்கிறதுக்காகவும் சிட்டிஸ் கோயாலிஷன் ஃபார் சர்க்குலாரிட்டி அப்படிங்கறத ஆரம்பிச்சாங்க. அடுத்து விச் நேஷனல் பார்க்? மத்திய பிரதேச இருக்கக்கூடிய இந்த நேஷனல் பார்க் வந்து 58வது புலிகள் காப்பகமா அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாதவ் தேசிய பூங்கா அப்படிங்கிறது வந்து 58வது தேசிய பூங்காவா புலிகள் காப்பகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து பாருங்க, அடுத்த கொஸ்டின் 76வது கொஸ்டின் பாருங்க. இது ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஹார்ட். இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து என்னது? சூஸ் திஸ் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூட் choose the one word substitute for the following from the option given below them. One word substitution கேக்குறாங்க. சோ அவன் ஒரு மென்டல் அப்படின்னா என்னது? சாவும் ஒரு பைத்தியம் அப்படின்னா மென்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன்ல கேக்குறாங்க. ஓகே, ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஹார்ட் டிசீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் யாரு? ரொம்ப ஈஸியா கேட்டிருந்தாங்க. அதெல்லாம் கார்டியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் மென்டல் டிசீஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மென்டல் டிசீஸ் அதை வந்து பாக்குறவர் யாரு? சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அடுத்து கவர்மெண்ட் பை கிங் ஆர் குயின் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? அதாவது என்னன்னா ஒரு ராஜாவோ ஒரு ராணியோ வந்து கவர்மெண்ட் நடத்தினாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? மொனார்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம், முடியாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஸ்டொமக் டிசீஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? கேஸ்ட்ரோ என்டராலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாயிலே வரல இது எனக்கு. ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஸ்டொமக் இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, சரி, ரைட். பேப்பர் ரிட்டன் பை ஹேண்ட், கையால எழுதக்கூடிய பேப்பர் என்னன்னு சொல்லுவோம்? மேனுஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? மேனுஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து டைரக்ஷன் 81ல இருந்து 86 என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, ரீட் தி ஃபாலோயிங் பேசேஜ் அண்ட் ஆன்சர் தி क्वेश्चन பை சூசிங் தி ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கேக்கும்போது இத படிச்சிட்டு நீங்க வந்து ஆன்சர் சொல்லணும். நான் ஜஸ்ட் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லிறேன் நான் இதுக்கு. 81 வாட் இஸ் தி மெயின் பாராடாக்ஸ் டிஸ்கஸ்ட் இன் தி பேசேஜ் அப்படின்னு பாக்கும்போது the correct answer வந்து என்னன்னா ஆப்ஷன் டி. increased choice while intended to enhance freedom often reduce satisfaction அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டானது. வாட் இஸ் மெயின் பாராடாக்ஸ் அப்படிங்கிறது. 82வது क्वेश्चन என்னன்னா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 82வது क्वेश्चन வந்து ஆப்ஷன் டி. it increases the likelihood of a blaming oneself. it 82 சொல்லிட்டேனா? சாரி, 82 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி. இமேஜினிங் தட் a different choice would have been better அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். இமேஜினிங் தட் a different choice would have been better. 83வது क्वेश्चन பாருங்க. 83வது क्वेश्चन it increases the likelihood of blaming oneself அப்படிங்கிறோம். it increases the likelihood of blaming oneself. அடுத்து பாருங்க 84வது क्वेश्चन. 84வது क्वेश्चन வந்து என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா eliminating all but one choice. 85 what can be inferred about Barry Schwartz view on choice அப்படின்னு கேட்கும்போது 85வது क्वेश्चन ஆப்ஷன் டி. a balance in the amount of choice is crucial. 86வது क्वेश्चन which are the following best summarize the author tone in the passage அப்படின்னு பார்க்கும்போது critical but constructive. ஓகேங்களா? critical but constructive. 87வது क्वेश्चन choose the right answer from the four option given below to frame meaningful sentence அப்படின்னு பார்க்கும்போது 87வது क्वेश्चनக்கு என்ன கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி. she lived in the middle of a great wood. இதுதான் வந்து கரெக்டா வரும். ஓகேங்களா? so 87 ஆப்ஷன் பி is the right answer. அடுத்து 88th क्वेश्चन choose the indirect form of the given sentence அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் சி. ராமா ஆர்டர்ட் அர்ஜுன் டு கோ அவே. 88வது क्वेश्चन ராமா ஆர்டர் அர்ஜுன் டு கோ அவே. ஆப்ஷன் சி. 89வது क्वेश्चन பாருங்க. 89வது क्वेश्चन என்ன வரும்? we are preparing for the examination. இதான வரும். we are preparing for the examination அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஆப்ஷன் ஏ.
அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 90வது கொஸ்டின் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it has been raining since yesterday. It has been raining since yesterday. அடுத்து 91 என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா I have been working for 5 hours. ஓகேங்களா, I have been working for 5 hours. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் A is the right answer. 92 என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 92ல இருந்து 95 fill in the blanks with the correct modal verb அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. So would I have more cheese on my sandwich? So would அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான மாடல் வெர்பா இருக்கும், would. ஓகேங்களா, அடுத்து 93rd question, you should eat more vegetables. So option A, you should eat more vegetables. 94வது question, would I have a coffee please? Okay, so option B வரும், would I have a coffee please. 95th question, you should not smoke near children. Okay, you should not, option D, should not smoke near children அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும். ஓகேங்களா, அடுத்து 96ல இருந்து 100 என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா பேசேஜ் கொடுத்துட்டு வந்து ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பார்த்தலாம். சோ 96வது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாட் டஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் CAS9 do அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் C. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் C, precisely edit DNA using guide RNA and CAS9 enzyme. ஓகேங்களா, இது என்ன பண்ணும், precisely DNA வந்து எடிட் பண்ணும் using guide RNA and CAS9 enzyme. ஆப்ஷன் C is the right answer. 97வது கொஸ்டின் பாருங்க, why is CRISPR considered superior to earlier technique அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டரா இருக்கும், சீப்பரா இருக்கும் and more accurate-ஆ இருக்கும். So option C is the right answer. For which condition is CRISPR being tried அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா so muscular dystrophic வந்து இது பண்ணிருக்காங்க, muscular dystrophic வந்து பண்ணிருக்காங்க இத. 99th question, what is an off target edit அப்படின்னு பார்க்கும்போது 99th question option C, error that edit unintended gene. option C. 100வது கேள்வி, what do researcher recommend அப்படின்னு கேட்கும்போது strict oversight and transparent consent. strict oversight and transparent consent. option D is the right answer. இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 99% இருக்கும். அதுக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க சொல்லுங்க, அதை நம்ம வந்து திருப்பி ஒரு டைம் கிராஸ் செக் பண்ணலாம். ஆனா மேக்ஸிமம் நீங்க வந்து இதே வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். சோ இதுல லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தவங்க தான் ஒரு உண்மையான கேண்டிடேட்டா இருப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்புறேன். சோ நம்மளுடைய தீயாள் அகாடமில அடுத்து வரக்கூடிய போலீஸ் கான்ஸ்டபிள், சப் இன்ஸ்பெக்டர், அதுக்கப்புறம் LDC, UDC இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மிஷன்ஸ் ஓபன்ஸ்ல இருக்கு. சோ ஃப்ரம் டுமாரோல இருந்து கிளாஸ் வந்து போக்கஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கும். சோ இதுல உண்மையா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கட்டாயம் 9952 787085 இந்த நம்பரை வந்து தொடர்பு கொண்டு நீங்க அட்மிஷன் வந்து பண்ணீங்க. தேவைப்படுறவங்க இது வந்து ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. ஆனா நீங்க உண்மையா இருந்தீங்க அப்படின்னா என்னால முடிஞ்ச எங்க ஸ்டாஃபால முடிஞ்ச எல்லா எஃபர்ட்டையும் போட்டுருவோம். பட் இங்க என்ன அப்படின்னா பசங்க வந்து அந்த அளவுக்கு சீரியஸா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படி பண்ணிட்டாலே போதும்பா, இது பாண்டிச்சேரியில இருக்கக்கூடிய கோல்டன் ஹவர்ஸ். இந்த டைம்ல நீங்க ஒண்ணு விட்டாலும் பரவாயில்ல, முழு எஃபர்ட்டை போடுங்க, டெஃபினட்டா வந்து நீங்க அடிக்கலாம்ப்பா. உங்களால முடியாதுன்னா வேற யாராலையும் முடியாது. நன்றி, வணக்கம். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தது இல்ல கொஸ்டின்ஸ்ல ஏதாச்சும் கிளாரிட்டி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.